Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा माता जी எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी கேக்குதுங்களா கேக்குது மாதா ஜி ஓகே சவுண்ட் வந்து கேக்குது
ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் இந்த L2 ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு சாப்டர் 2 நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவங்களோட அருளோட இன்றைய வகுப்பை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிரபுபாதர் அவங்களோட பிளெஸிங்ஸோடவும் நம்ம இன்னைக்குள்ள கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगतीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நேற்றுக்கு சாப்டர் 1 முடிச்சுட்டு சாப்டர் 2ல ஒரு 8 ஸ்லோகம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 9th ஸ்லோகம்ல இருந்து பார்க்கலாம். சாப்டர் 1 ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து என்னால போரிட முடியல கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய காரணங்களும் அவர் சொல்றாரு. அவருக்கு இருக்கிற அந்த இரக்க சுபாவம் அதனாலையும் அவர் வந்து போரிட மறுக்கிறாரு. சோ இப்போ இந்த சாப்டர் 2ல பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து இல்ல நீ யாருக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க யாரு கரெக்ட், அவங்க அர்ஜுனர் கிட்ட இருக்க எல்லா குவாலிட்டிஸும் கரெக்ட் தான், ஆனா அதை யாருக்கிட்ட நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது முக்கியம். சோ இவனுங்க கிட்ட எல்லாம் நீ அந்த குவாலிட்டிஸ காட்டுறதுக்கு தகுதியானவங்க இவங்க கிடையாது அப்படின்றது எல்லாமே இந்த சாப்டர்ல பகவான் வந்து புரிய வைப்பாங்க. ஸோ 2.8 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். 2.9ல இருந்து இன்னைக்கு பார்க்கலாம். இது எல்லா விஷயமும் இப்ப இந்த விஷயங்கள் நடக்கிறது எல்லாமே சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாரு. இவ்வாறு கூறிய பின் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனான அர்ஜுனன் கோவிந்தா நான் போரிட மாட்டேன் என்று கூறி அமைதியாகி விட்டான். இப்போ வெற்றியாலோ ஐஸ்வர்யத்தாலோ அவனுடைய இந்த சோக நிலையை அகற்ற முடியாது. எதிரியை வெல்பவனே அர்ஜுனான் ரிஷிகேஷராக ஸ்ரீகிருஷ்ணர். இப்போ இங்க மகாபாரத போர் நடக்கிறப்போ அர்ஜுனர் கூடவே பகவான் இருந்தாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவான ஃபீலிங்ஸ்ல மனுஷ ரூபத்துல நம்ம பார்க்கல, ஆனா பகவான் வந்து இருக்காங்க, நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது எல்லாமே நம்மளால உணர முடியும். அங்க நம்மளே வந்து ஏதாவது இப்ப கலியுகத்துல நம்ம வந்து ஏதோ ஒண்ணு மனசு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒரு மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன், அப்ப நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வேண்டுறோம், எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொட்டுறோம் பகவான் கிட்ட. அப்போ கொட்டிட்டு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள்ல கண்டிப்பா அந்த ப்ராப்ளம்க்கு கொஞ்சமாவது அந்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா கம்மி ஆகும். இப்போ சூக்ஷ்ம வடிவுல பகவான் இருக்கிறப்பவே நம்மளால அந்த பிரசன்ஸ ஃபீல் பண்ண முடியுது, அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுதுன்னா பகவான் அங்க மகாபாரத போர் நடக்கிறப்போ அர்ஜுனர் கூடவே லிட்ரலா இருக்காரு பகவான். அப்ப தன்னோட பக்தன் அர்ஜுனன் வந்து பியோர் தூய பக்தன் இல்லையா, அவரு அவ்வளவு சோகமா இருக்கிறத பாத்துக்கிட்டு அவரு சும்மா இருப்பாரா? அவர் வந்து எப்படி அவனை தேத்தணுமோ பக்குவமா எடுத்து சொல்லி இதெல்லாம் ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல, இதுல நீ கவலைப்படுற அளவுக்கு பெரிய இது இல்ல, பாவம்லாம் ஒன்னும் வந்து சேராதுன்னு சொல்லி அவருக்கு எடுத்து சொல்லி அப்புறம் போரிடவும் வைப்பாங்க. சோ அதுதான் இங்க நம்ம உட்பார்வை உட்கருத்து. அதுதான் வாழ்க்கைக்கான பாடம். பணத்தால் பல பொருட்களை வாங்கலாம், ஆனால் பணம் கொண்டு சந்தோஷத்தை வாங்க முடியாது. இத பத்தியே நேத்திக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்.
இப்ப நிறைய பிலிம் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் கோடிக்கணக்குல அவங்க கிட்ட பணம் உண்டு. அப்படியும் அவங்க ஏன் சூசைட் பண்ணி செத்து போறாங்க? நம்ம எல்லாருக்குமே பணம் முக்கியம்தான். வாழ்க்கையை கொண்டு போறதுக்கு கண்டிப்பா பணம் வேணும் தான். ஆனா என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு, அப்ப நான் எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சிரும், சந்தோஷம் நிம்மதி எல்லாமே கிடைச்சிரும் அப்படின்னா இல்ல. ஏன்னா நிறைய பணக்காரங்களும் நிம்மதி இல்லாம சந்தோஷம் இல்லாமலும் இருக்காங்க. சோ அதனால நம்ம பகவத்கீதை அந்த ஞானத்தை நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, பணக்காரனோ ஏழையோ இல்ல மிடில் கிளாஸ்ல இருந்த எந்த ஒரு இதுல இருந்தாலும் பகவத்கீதை அறிவு நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்ம நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையை கொண்டு போக முடியும். என்னென்ன டிஃபிகல்டிஸ் வந்தாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ணறதுக்கான தைரியமும் நமக்கு வரும். அதனாலதான் நம்ம பகவத்கீதைய படிக்கணும். பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை புரிஞ்சு நடந்துக்கணும். அர்ஜுனனை போன்ற மாவீரனுக்கே, ஏன்னா நம்ம நேத்திக்கே நம்ம பார்த்தோம், அர்ஜுனன் வந்து ஹைலி ஃபோக்கஸ்டான ஒரு பர்சன். உதாரணத்துக்கும் சொன்னேன் இல்லையா, அவங்க குரு வந்து குறி பார்த்து அந்த தூரத்துல இந்த வில் வித்தை எல்லாம் கத்துக்கிறப்ப டெஸ்டும் வைப்பாங்க இல்லையா, அப்ப சொல்றாரு, குரு சொல்றாரு, அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஒரு பெரிய இவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காங்க, அந்த மரத்துல அந்த பறவையோட கண்ணை பார்த்தாடி அப்படின்னு சொல்றப்போ எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு கண்ணே தெரியல. தூரத்துல இருக்கிற அந்த மரம் தெரியுது, அதுல ஒரு பறவை இருக்கிறதெல்லாம் தெரியல. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து குரு கேட்பாரு, உனக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கேக்குறப்போ தூரத்துல மரத்துல கிளைக்கு மேல ஒரு பறவை இருக்கு, அந்த பறவையோட கண்ணை பார்த்து நான் நோக்கி நான் அம்பு விடுறேன்னு சொல்லி அம்பும் விடுவாரு கரெக்டா கண்ணுல படுற மாதிரி. சோ அவ்வளோ அது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் பண்ண முடியாது இல்லையா. இப்ப அந்த ரைஃபிள் ஷூட்டர்ஸ் அதெல்லாம் அவங்கெல்லாம் கூட ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருந்து கரெக்டா அந்த இதெல்லாம் அந்த இது போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, தூரத்துல கரெக்டா அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல அடிச்சான்னா மார்க், அவங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் உண்டு. ஆனா அது அப்படி ஃபோக்கஸ்டா அடிக்கிறதுமே சாதாரண விஷயம் இல்ல, நிறைய பிராக்டிஸ் அதெல்லாம் உண்டு. சோ அர்ஜுனருக்கு அந்த திறமை உண்டு. பாயிண்ட் கரெக்டா டு த பாயிண்ட் அவரால் அம்ப வந்து செலுத்த முடியும். அப்படிப்பட்ட அப்ப எந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து அந்த ஃபோக்கஸிங் பவர் இருக்கும், அப்படிப்பட்ட ஹைலி ஃபோக்கஸ்டான ஒரு பர்சன். அப்புறம் குடாகேஷன் அவரு நைட்டுக்கு நம்ம எல்லாருமே சாப்பிடாம கூட இருப்போம், ஆனா தூங்காம இருக்க முடியாது. தூங்காம எத்தனை நாள் இருக்க முடியும், தூங்கிடுவோம். நம்ம ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லா தூங்கலனாலும் அடுத்த நாள் டே ஃபுல்லா தூங்கிக்கிட்டே தான் இருப்போம். சோ அவன் அப்படி இல்ல, அவன் வந்து அவ்வளவு ஃபோக்கஸ்டு, தூக்கத்தை கூட விட்டுட்டு நான் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஆளு. அப்புறம் அந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாருமே சாதாரண மனிதர்கள் இல்ல, அந்தந்த தேவர்களோட அம்சமா பிறந்தவர்கள். அதனால அவங்களுக்கு அவ்வளவு சக்தியும் இருக்கு. பிளஸ் அவங்க பக்தர்கள், கிருஷ்ண பக்தர்கள், டை ஹார்ட் ஃபேன்ஸ் மாதிரி டை ஹார்ட் டிவோட்டீஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கே இவ்வளவு கஷ்டம் வருதுன்னா அப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் கஷ்டம் வர்றது வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணம் இல்லையா. எப்படி பகவான் அர்ஜுனருக்கு வழிகாட்டினாரோ, இப்போ நம்ம கலியுகத்துல பகவத்கீதை மூலியமாவும் பாகவதம் மூலியமாவும் பகவான் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வழிகாட்டுவாங்க. நம்ம எப்பெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டான சிச்சுவேஷன்ஸ்ல ஃபேஸ் பண்றோமோ அப்ப கண்டிப்பா பகவான் வழிகாட்டுவாங்க. அதுதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கான பாடமா எடுத்துக்கணும். அர்ஜுனனை போன்ற மாவீரனுக்கே கிருஷ்ணரின் துணை இல்லாமல் வாழ்வின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியவில்லை என்று அப்படின்னா நம் போன்றவர்களை பற்றி என்ன என்று சொல்வது. சோ நம்ம எல்லாருமே பகவான் கிட்ட சரணடையணும். சோ பகவத்கீதை, பாகவதம் இது எல்லாமே படிக்கிறது மூலியமா கண்டிப்பா நம்ம பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சு நம்ம லைஃப பகவான் கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும். நாளையில இருந்து 6 to 7 பாகவதம் புக் ரீடிங் வச்சிருக்காங்க, சொல்லியிருக்காங்க தாரணேஸ்வரி மாதாஜி. சோ அதனால எல்லாருமே வாங்க, யார்கிட்ட எல்லாம் பாகவதம் புக்ஸ் இருக்குதோ வாங்க படிக்கலாம். சரிங்களா, எல்லாருமே வாங்க. யார்கிட்ட பாகவதம் புக்ஸ் இல்லையோ நாங்க லிங்க் போஸ்ட் பண்றோம், நீங்க வாங்கிக்கலாம். சரிங்களா, இல்ல பாகவதம் புக்ஸ் எங்க கிட்ட இல்ல ஆனா நாங்க கேட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா கூட நீங்க வரலாம். சரிங்களா, ஈவினிங் 6 to 7 டெய்லியுமே இருக்க போது, நீங்க அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம கிளாஸுக்கும் வந்துருங்க. இப்ப 10th ஸ்லோகம்ல பகவான் இது ஃபுல்லாவே சாப்டர் 2 ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான் பேசுற மாதிரி இருக்கும். பரதகுல தோன்றலே அச்சமயத்தில் இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்பு, இந்த 10th ஸ்லோகம்ல அதாவது பகவான் சொல்ல போறாங்க, அத சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாங்க. சோ உறவு முறை மாற்றம், அது என்ன உறவு முறை மாற்றம் அதெல்லாமே நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம்.
வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே லெவல் 1லயுமே சொல்லியிருக்கோம். அர்ஜுனருக்கு பகவான் சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு சொல்ற விஷயங்கள். பகவான் வந்து அர்ஜுனனை நீ இது செய்யி இது செய்யாத அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அது எல்லாமே நமக்கும் அதேதான். ஏன்னா ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் அஸ் தான் அர்ஜுனர் கேட்கிற கேள்விகள், அர்ஜுனருக்கு வர மனக்குழப்பங்கள் எல்லாமே நமக்கு வர மனக்குழப்பங்கள் தான். அதுக்கு பகவான் சொல்ற ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம லைஃபோட கம்பேர் பண்ணி ஓகே பகவான் வந்து இப்படி சொல்லியிருக்காங்க, இப்படி நடந்துக்கணும்னு, ஓகே நம்மளும் அப்படியே நடந்துக்குவோம் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கணும். பகவத்கீதையின் ஞானம் நித்தியமானது, எப்போதும் தவறாதது. சோ பகவத்கீதை ஞானம் வந்து பெர்மனன்ட். இப்ப கலியுகத்துல மட்டும்தான் அப்படின்னு இல்ல, எத்தனை யுகம் வந்தாலும் பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே எல்லாரோட லைஃபுக்கும் பொருந்தும், எப்போதும் தவறாதது. பகவான் வந்து தப்பு தப்பா சொல்லல, எது நமக்கு நல்லதோ அதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ அது பகவான் சொல்ற முறைப்படி நம்ம நடந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நல்லதுதான் நடக்கும். எந்த விஷயத்திலயும் அது வந்து நம்மள கைவிடாது. 11th ஸ்லோகம்ல பகவான் வந்து சொல்றாங்க, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியை போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. அதாவது பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா அவர் எவ்வளவு காரணம் சொல்றாரு. என் குருமார்கள் ஆப்போசிட்ல இருக்காங்க, என் அப்பா முறையில அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, மாமனார் முறையில அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, வெல்விஷர்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படின்னா அவன் நிறைய சொல்றான்ல, இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டானா நான் எவ்வளவு பெரிய பாவி ஆயிடுவேன், குலமே நாசமாயிடுமே, அப்படி நிறைய இது சொல்லுவார்ல. அதுக்கு பகவானோட பதில் இது, நீ ரொம்ப பெரிய பண்டிதன் மாதிரி பேசுற, ஆனா எதுக்கு கவலையே படக்கூடாதோ அதுக்காக நீ கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க. ஏன்னா அவன் வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒன்னும் அவன் போர் புரியல, நிறைய தடவை ஆல்ரெடி போர் புரிஞ்சிருக்கான், ஆப்போசிட்ல நிறைய தீயவர்களை அழிச்சிருக்கான் அர்ஜுனன். இப்போ இவங்க எல்லாரும் இவனோட சொந்தக்காரங்கன்றனால தானே அவன் கொல்ல மாட்டேங்கிறான். ஏதோ ஒரு முறையில அவங்க பந்தப்பட்டிருக்கான் இல்லையா, குருமார்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த குரு, ஆனா அவங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களையும் நீ தண்டிக்கணும் அப்படின்றதுதான் பகவான் இங்க சொல்றது. சோ இது அப்பவே சொல்லிட்டாங்க, இது இப்போ நடைமுறை வாழ்க்கையில நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும்னா இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இல்ல இந்த கோர்ட்ல இருக்காங்க இல்லையா ஜட்ஜஸ், அவங்க எல்லாருமே அவங்க தர்மத்தோட வாழ்றாங்க. அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தப்பு பண்ணாங்கன்னா அப்ப கண்டிப்பா அவங்களும் தண்டனைக்கு உட்பட்டவர்கள் தான். அவங்க நம்ம பிளட் ரிலேஷன் அப்படின்றதுக்காக அவங்க செய்த தப்ப மறைச்சு அவங்கள இது பண்ணக்கூடாது. அதே இன்னொருத்தன் தப்பு பண்ணா மட்டும் தண்டனை கொடுக்க தெரியுது இல்ல, இப்போ சொந்தக்காரங்கன்னா ஏன் தண்டனை கொடுக்க மாட்டேற, அவங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்ப தண்டனை கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. சோ நல்ல புத்திசாலியா நீ பண்டிதன் மாதிரி பேசுற, ஆனா உண்மையிலே தர்மத்தோட வாழ்றவங்க ரொம்ப வாழ்றவங்களுக்காக செய்வாங்க. எல்லாருக்கும் நல்ல வசதி செஞ்சு கொடுத்துட்டு அப்படியே இருக்க போறது இல்ல, இவங்க செத்து போயிட்டாங்களேன்னு அப்படியே இருக்க போறது இல்ல, வாட் நெக்ஸ்ட்ன்னு சொல்லி அடுத்தடுத்த வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு தான் போவாங்க. நீயும் அந்த மாதிரி இரு, எதுக்கு இப்படி உடஞ்சு உட்கார்ற அப்படின்ட்டு பகவான் கேக்குறாங்க. சோ யார் தப்பு பண்றாங்களோ அவங்க நிச்சயம் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். இவன் வந்து தவறான ஒரு கண்ணோட்டத்துல இருக்கான் இல்லையா, ஐயோ இவங்க எல்லாம் கொண்டுட்டா எனக்கு பாவம் வரும், இது நீ தப்பான ஒரு பார்வையில இருக்க. இதுவே அவங்க யாருமே உன் பிளட் ரிலேஷன் இல்ல, அவ்வளவு தப்பு பண்ணிருக்காங்க, அந்த தப்ப மட்டும் நினைச்சு பாரு, அப்ப உனக்கு தவறா தெரியாது. சோ அந்த கண்ணோட்டத்தை மாத்து அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க அர்ஜுனர் கிட்ட. புத்திசாலியும் முட்டாளும். சோ புத்திசாலின்றவன் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவன் என் சொந்தக்காரன் அப்படி ஏன் 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 என்னோடவன் அப்படின்லாம் பார்க்க மாட்டான். தப்பு செஞ்சிருக்கானா தப்பு, தர்மத்தோட வாழ்ந்திருக்கானா அதர்ம பக்கம் போயிருக்கானா, அந்த 2 விஷயம் தான் நம்ம பார்க்கணும். அவன் தப்பு பண்ணியிருக்கானா அப்ப அவனுக்கு தண்டிச்சான்னா தான் நீ புத்திசாலி. இல்ல இவன் என்னோட சொந்தக்காரன், இவன் அவ்வளவு தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, நான் இவனை சண்டை போட மாட்டேன்னு நினைச்சேன்னா நீ ஒரு முட்டாள் அப்படின்னு பகவான் அந்த டிஃபரன்சியேஷனை அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். இப்ப வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னன்னா, ஒருவருக்கு ஆன்மீக கண்ணோட்டம் இல்லாதவரை எல்லாமே தற்காலிகமானதாகவும் சுய மையம் கொண்டதாகவும் தான் இருக்கும். சோ பகவத்கீதை அந்த யாரெல்லாம் பகவத்கீதை ஞானத்தை வளர்த்துக்கலையோ அவங்க எல்லாம் பகவத்கீதை படிக்கணும் அப்படின்னாலுமே அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் தட் வராது. பகவானோட அருள் இருக்கணும், அவங்களும் கொஞ்சம் பக்தி பண்ணிருக்கணும்,
கொஞ்சமாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் பகவானை பத்தி கேட்கறதுல. ஓ, பகவான் இப்படி சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், கொஞ்சமாவது ஃபெய்த்தும் இருக்கணும். அதெல்லாம் இருந்தாதான் புரிஞ்சுக்க முடியும், இல்லைன்னா அவங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. இப்ப நான் சொல்றது எல்லாமே ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு புரியுது அப்படின்னாலும் அது பகவானோட அருளும் இருக்கிறனாலதான். பகவானோட அருள் இல்லாம நம்மளால பகவத்கீதைய பாகவதமையோ புரிஞ்சுக்க முடியாது. பாகவதமாவது கதைகள் தான், லீலைகள், பகவானோட லீலைகள் எல்லாமே. பகவத்கீதை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரொம்ப நம்ம வாழ்க்கையில என்னென்ன பண்ணணும்ன்றத அப்படியே ரொம்ப சீரியஸா சொல்ற மாதிரி இருக்கும். சோ அதுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பகவானோட அருள் கண்டிப்பா வேணும் நமக்கு. சோ அந்த ஆன்மீக கண்ணோட்டம் யாருக்கெல்லாம் இல்லையோ அவங்க வந்து அவங்களோட சுய விருப்பத்தின்படிதான் தீர்ப்பு எடுப்பாங்க. சோ அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானிகள் யார் மற்றும் முட்டாள்கள் யார் என்று அவர்களின் ஆன்மீக அறிவின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்தி அறியப்பட வேண்டும், பௌதீக பட்டம் மூலமாக அல்ல. இதுவுமே லெவல் 1ல நம்ம 18 சாப்டர்ஸ் லெவல் 1ல நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா? அதுல கூட நானு மத்த டீச்சர்ஸுமே சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ இந்த பௌதீக வேர்ல்டுல நிறைய பேர் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க, IAS IPS PhD அதெல்லாமே கூட நல்லா படிச்சு நல்ல பதவியில கூட இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட போய் இந்தாங்க பகவத்கீதை புக்கு, இந்தாங்க பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்தாங்க. எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை, எனக்கு எல்லாமே கரைச்சு குடிச்சிருக்கேன் பாருங்க, என் பின்னாடி அத்தனை அத்தனை அவார்ட் நான் வாங்கியிருக்கேன், இந்த ஃபினான்ஷியல் இதுக்கெல்லாம் நான் தான் இந்தியாவுக்கு ஃபினான்ஸ் வைஸ் நான் தான் போடுறேன், நான் போடுறதான் அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க, நான் அவ்வளோ பெரிய புத்திசாலி, எனக்கு பகவத்கீதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அப்படின்லாம் பேசுனாங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் முட்டாள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தோ அவங்க வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல ஒரு ஹை பொசிஷன்ல இருக்காங்க, நல்லாவே படிச்சிருக்காங்க, அப்படி இருந்தாலும் பகவத்கீதைய எடுத்துக்கல, பகவான் சொல்றத கேட்கறதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா அவங்க முட்டாள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அதே இங்க பாருங்க, இந்த போட்டோல பாருங்க, 2 போட்டோ இருக்கா. ஒரு போட்டோல வந்து நல்ல ஒரு பணக்காரர், அவர் நல்லா படிச்சு பணம் நல்லா கொட்டுது, அவர் வந்து எடுத்துக்கல. ஓகேங்களா? அவர் நல்ல பணக்காரர், அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸே பாருங்க அவ்வளவு ஹைஃபையா, ரொம்ப டீசென்டா, ரொம்ப ஸ்டைலிஷா எல்லாம் இருக்காரு, ரொம்ப பணக்காரன் கூட, பணம் அப்படியே கொட்டுது. இங்க பாருங்க ரைட் சைட்ல ஒரு சாதாரண ஃபேமிலி கிராமத்துல உட்காந்துட்டு இருக்காங்க, அழகா கீர்த்தனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, என்டையர் டேவும் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதுபடி அவங்க வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ குடும்பத்தோடு சேர்ந்து அந்த குட்டி குழந்தைய பாருங்க எவ்வளவு அழகா அதுவும் சந்தோஷமா பாட்டு பாடுது, கிருஷ்ணர் கீர்த்தனை பாடுது. பகவான் என்ன முறை சொல்லியிருக்காங்களோ அதுபடியே அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்கதான் புத்திசாலி அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கான பாடமா எடுத்துக்கணும். இப்ப 12th ஸ்லோகம்ல நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவுமே இல்லை, எதிர்காலத்திலும் நம்மில் எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதும் இல்லை. அதாவது பகவான் வந்து ஏன்னா அவர் உடஞ்சு போறாருல, இவங்க எல்லாம் செத்து போயிருவாங்களே, இவங்க செத்துட்டு இவங்களை என் கையெல்லாம் ரத்தக்கரையா இருக்குமே, நான் எப்படி அந்த ராஜ்யத்தை வந்து ஆளுவேன், அவங்க இல்லாம நான் எப்படி கொண்டாட முடியும், எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் எல்லாரும் கூட சேர்ந்து கொண்டாடணும்னு நினைப்பேனே, இவங்க யாருமே இல்லாம நான் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அப்படின்லாம் அவர் சொல்லுவாரு இல்லையா? பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா இவங்க எல்லாரும் உடல் அளவுக்கு தான் இவங்க அழியிறாங்க, அவங்க ஆத்மா அழிவே இல்லை, ஆத்மாக்கு அழிவே இல்லை. இதுதான் லெவல் 1லயும் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? ஆத்மாக்கு அழிவே கிடையாது. உடம்பு இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒரு பிறவின்னு எடுத்து வந்துட்டோம், நம்ம பிறப்புன்னு இருக்குன்னா கண்டிப்பா இறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கும், எல்லாருக்கும் மரணம்னு ஒண்ணு நிச்சயம். அந்த மரணம் இந்த உடலுக்கு மட்டுமே தானே தவிர உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு மரணமே கிடையாது. அதனால நீ அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. போன ஜென்மத்திலயும் நான் இருந்தேன், அதாவது போன யுகத்திலயும் எத்தனை தடவை நான் அவதாரம் எடுத்து வரேனோ நீயும் என் கூட தான் இருந்திருக்க. நர நாராயணரா இருக்கிறப்போ பகவான் நாராயணரா இருந்தப்போ நரனா இருந்தது அர்ஜுனன் தான். அது பகவான் இனிமேல் வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அர்ஜுனர் இந்த ஸ்லோகம் சொல்லிட்ட அப்புறம் அர்ஜுனர் கேட்பாரு, அது எப்படி நீ, ஏன்னா பகவான் பிறந்து ஒரு 10 மாசத்துல அர்ஜுனரும் பிறந்துட்டாரு. சோ 2 பேரும் ஒரே ஏஜ், அதனாலதான் ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாங்க 2 பேரும். அது நீயும் நானும் ஒன்னா தானே பிறந்தோம், நீ என்ன சொல்ற, இப்படி சொல்ற அப்படி சொல்ற அப்படின்லாம் கேட்பாரு. இனிமேல் வரும் அந்த ஸ்லோகம்லாம். அப்ப பகவான் சொல்லுவாங்க, எனக்கு அது ஞாபகத்துல இருக்கு, எத்தனை பிறவி நீ என் கூட சேர்ந்து எடுத்திருக்கேன்றது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, உனக்கு அந்த ஞாபகம் இருக்காது, உனக்கு இந்த ஜென்மம் மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு பகவான் அவருக்கு வந்து சொல்லி புரிய வைப்பாரு. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா
இப்ப நீ இந்த திரௌபதி இல்ல துரியோதனனை கொல்றோம், அவங்க தம்பியெல்லாம் கொல்றோம், குருமார்களை கொல்றோம் அப்படின்னு நீ கவலைப்படுறியே. இவங்க எல்லாரும் இவங்க உடம்பு தான் சாக போகுது, ஆத்மாக்கு அழிவே கிடையாது. அதனால நீ கவலைப்படாத. திரும்பவும் அந்த ஆத்மா இன்னொரு ஒரு உடம்பு மூலியமா மறுபடியும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வரதான் போகுது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. தனித்தன்மை எப்போதுமே இழக்கப்படுவது இல்லை, நித்தியமான ஆன்மீக. அதாவது இதுவுமே நம்ம லெவல் 1ல நிறைய தடவை நாங்க சொன்னோம். உடம்புக்கு மட்டும்தான் அழிவு, ஆத்மாக்கு அழிவே கிடையாது. இப்போ ஒருத்தர் இருக்காரு, ஒரு குழந்தை ஒரு ஃபேமிலிக்கு பிறகுது, அந்த குழந்தை வளருது, குமார பருவம், அப்புறம் அந்த வாலிப பருவம், அதுக்கப்புறம் மிடில் ஏஜ், அதுக்கப்புறம் ஓல்ட் ஏஜ் வரைக்கும் அந்த அந்த இந்த டிரான்சிஷன் அப்படி இருக்கு, டிரான்ஸ்பர்மேஷனு. வயசாகி இறந்தும் போயிடுறாரு. அப்ப அந்த உடம்பு தான் அழிதே தவிர அந்த ஆத்மாக்கு அழிவு கிடையாது. அந்த ஆத்மா இன்னொரு பாடிய தேடி போயிடும். அதுதான் இங்க பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறாங்க. தவறான கண்ணோட்டம். சோ அவருக்கு இருந்தது இல்ல அந்த அந்த இவங்களை கொல்ல போறோம், இவங்க அவ்வளவுதான், இவங்க செத்து போயிடுவாங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைக்கிறாருல, அவங்க திரும்பவும் வரதான் போறாங்க. அந்த ஆத்மா இன்னொரு பாடி மூலியமா மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வரதான் போகுது அப்படின்றது கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாங்க அர்ஜுனருக்கு. சோ நம்ம எல்லாருமே யாரு, பேசிக்கலா நம்ம ஒருத்தருக்கும் ஒரு பேர் இருக்கு. நான் ஒரு பெண் உடம்புல நான் இருக்கேன், நீங்க ஆண் உடம்புல ஒருத்தங்க இருக்காங்க, குழந்தை இருக்கலாம், எல்லாருமே இருக்கும். ஆனா பேசிக்கலா நம்ம எல்லாம் யாரு, நம்ம எல்லாம் ஆத்மா. நம்ம எல்லாருமே ஆத்மா. நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு உடம்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த உடம்புல நமக்குன்ட்டு உள்ள கடமைகளை செஞ்சுக்கிட்டு பகவான் மேல பக்தியும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? பகவத்கீதையில நம்ம அதுதான் மெயினா கத்துக்கிறது. சோ இந்த ஆத்மா வேற, உடம்பு வேற, இத பத்தி நிறைய டீட்டெயில்டா பகவான் இங்க பகவத்கீதையில சொல்லுவாங்க. இத பத்திலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, அதத்தான் ஆத்ம விஞ்ஞானம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. மரணத்திற்கு அருகில் இருந்த அனுபவம். இது அஜாமிலனுக்கு அவன் ஃபீல் பண்ணா, இப்ப கூட அது சில பேரால ஃபீல் பண்ண முடியும். ஒரு போலீஸ்காரர் அவரே சொல்லியிருக்கிறாரு. இது கூட நீங்க பாத்துருக்கலாம். அவர் இறந்துட்டாருன்னு மார்ச்சரிக்கே கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் அடுத்த நாள் நினைக்கிறேன் அவர் எந்திரிச்சிட்டாரு. அவரே சொல்றாரு. சோ இவங்கெல்லாம் நியர் டெத்தையே பார்த்துட்டு திரும்ப வந்திருக்காங்க. அப்புறம் இன்னும் கூட சில சம்பவங்கள் உண்டு. சுடுகாட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு எந்திரிச்சு உட்கார்ந்துட்டாங்க, எல்லாரும் பயந்து தெரிச்சு அச்சோ அப்படின்னு ஓடி இந்த மாதிரி சம்பவங்களும் சில சமயம் நடக்கும் இல்லையா? சோ இது எல்லாமே உண்மைதான். அவங்க எல்லாம் செத்து போயிருக்காங்க, பார்க்கவும் செஞ்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அவங்களுக்கு அனுப்பியிருப்பாங்க, இன்னும் இருக்கு உன்னோட கணக்கு, நீ இன்னும் நிறைய வேலைகள் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வா அப்படின்னு. சோ பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள் சில பேருக்கு இருக்கு இல்லையா, எல்லாருக்கும் வராது. ஏன்னா பகவான் ஒரு ஆத்மாவும் உடல் எடுத்து மனுஷ பிறவி எடுத்து வர்றப்போ இவ்வளவுதான் ஞாபக சக்தி இவனுக்கு இருக்கணும்னு சொல்லி டிசைன் பண்ணி தான் அனுப்புறாங்க. இவ்வளவு விஷயம் மறந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் டிசைன் பண்ணிதான் ஒரு மனுஷனுக்கும் பிறவி கொடுக்கப்படுது. சில பேர் நான் பூர்வ ஜென்மத்துல அப்படி இருந்தேன், இப்படி இருந்தேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ற ஆட்களையும் நம்ம பார்த்திருக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்ப 13th ஸ்லோகம்ல தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தி உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. இந்த ஸ்லோகம்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆக்சுவலா ஆத்மா நம்ம அந்த பிக்சர்ஸ் நான் இப்ப சொல்றப்ப உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். எல்லாரோட மனசுக்குள்ளேயும் பகவான் சின்ன உருவத்துல பகவான் இருப்பாங்க, பக்கத்துல ஜீவாத்மான்னு ஒரு சின்ன உருவம் மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க இல்லையா? சோ நம்ம எல்லாரோட மனசுலயும் பகவான் இருக்காங்க, கூடவே ஆத்மாவும் இருக்கு. அந்த ஆத்மாவோட சைஸ் ஆக்சுவலா என்னன்னா, நம்ம முடி இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம முடியில அதோட நுனியில 10,000 டைம்ஸ்ல ஒரு பங்கு இருக்குமா. சோ நம்மளால பார்க்கவே முடியாது ஆத்மா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கவே முடியாது. அதை பார்க்கறதுக்கு எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஆனா ஆத்மா இருக்கு. நம்ம உயிரோட இருக்கோம்னா ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவா பகவானும் இருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப நமக்கு இந்த உடம்புக்கு மாற்றம் இருக்கு. நம்ம வயசாக ஆக நம்ம ஸ்கின் இதாகும், தலையில முடி நரைச்ச முடி வரும், தோல் சுருங்கும், இந்த மாதிரி மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. பிறந்த குழந்தையா இருக்கப்போ ஸ்கின் எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கும், அது வயசாயிட்ட வரைக்கும் இருக்காது. சோ உடம்புக்கு அந்த மாற்றம் இருக்கு. அந்த மாதிரி நான் குழந்தையா இருக்கிறப்போ ஆத்மா என்ன சைஸ்ல இருந்ததோ
அதே சைஸ் தான் அந்த ஆத்மா. ஒரு 84 வயசு இல்ல 90 வயசு இருக்குன்னா 90 வயசப்போ ஆத்மா வளராது, அதே சைஸ்ல தான் இருக்கு. அதுதான் பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அந்த உடம்புக்கு வேணா மாற்றம் இருக்கும், ஆத்மாக்கு மாற்றமே கிடையாது. சோ யாருக்கெல்லாம் இந்த நிதான புத்தி இருக்குதோ, அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பகவத்கீதையில பகவான் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க அவங்க அவங்க வீட்டுல ஒரு டெத்து வந்துச்சு அப்படின்னாலும் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த இந்த உடம்ப விட்டு ஆத்மா போகுது, அந்த ஆத்மா வேற ஒரு பாடிக்கு போயிடும், இது உடலுக்கு தான் அழிவு, ஆத்மாக்கு அழிவு இல்ல அப்படின்றத புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சோ இப்ப நான் சொன்னதுதான் இந்த பிக்சர்ல போட்டிருக்கு. நம்ம சின்ன வயசுல இங்க குழந்தையா இருக்கு, அந்த குழந்தை அப்புறம் ஒரு குமார வயது, அப்புறம் வாலிப வயது, அப்புறம் மிடில் ஏஜ், அப்புறம் ஓல்ட் ஏஜ், அதுக்கப்புறம் அவங்க இறந்தும் போறாங்க. சோ இந்த மாற்றம் இருக்கு இல்லையா? யாரெல்லாம் சில பேர் வீட்டுல நீங்க டெத் வீட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்படியே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. அழுக அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம பாக்கலாம் சில பேரை. அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த உடம்புக்கு தான் அழிவு, ஆத்மா வேற ஒரு உடம்புக்கு போகுது அப்படின்னு. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப புலம்பிக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு இந்த புரிதல் இல்ல. அச்சோ செத்து போயிட்டாங்க ஆச்சே போச்சே அப்படின்ட்டு. சோ இந்த புரிதல் நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க, அர்ஜுனருக்கு இத புரிய வைக்கிறாங்க. ஆத்மாக்கு அழிவே கிடையாது, ஆத்மாவை எந்த கன்னு வச்சு சுட முடியாது, என்ன கத்திய வச்சு கீறி கொலை பண்ண முடியாது, ஆத்மாவை கொலை பண்ண முடியாது, அப்புறம் எரிக்க முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது, ஆத்மாவை அழிக்கவே முடியாது, அது பெர்மனண்டா இருக்கும். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். காலத்தின் மாற்றத்தினால் உடலில் மாற்றம், மனதில் மாற்றம், உணர்ச்சிகளில் மாற்றம், விருப்பங்களில் மாற்றம், ஆனால் நான் மாறவில்லை. சோ நம்ம எல்லாருக்குமே இது நம்மளை வச்சே நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். உடம்புல மாற்றம் இருக்கு, அது நமக்கு தெரியும். மனசுலயுமே மாற்றம். சின்ன வயசுல நமக்கு இருட்டுனா பயமா இருக்கும், ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துட்டு அப்புறம் அந்த பயம் எல்லாம் போயிருக்கும். உணர்ச்சிகள்லயும் மாற்றம் இருக்கும், எதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயமா எடுத்திருப்போம், அதெல்லாம் வளர வளர நமக்கு நம்மளோட மனசளவு புத்தி எல்லாம் இதாகப்ப உணர்ச்சிகள்லயும் மாற்றம் இருக்கும். விருப்பங்கள் சின்ன வயசுல சொன்னா குழந்தைங்களா இருக்கிறப்ப கேட்டு பார்த்தா எனக்கு டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை அப்படின்னு சின்ன வயசுல எல்லா கிளாஸ் டீச்சர் கிட்டயும் சொல்றது. அப்புறம் அதே குழந்தை 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப என்ன உனக்கு ஆசைன்னு கேட்டா அதே டாக்டர். சில பேர் சொல்லுவாங்க, சில பேர் இருப்பாங்க டாக்டர் எல்லாம் இல்ல, நான் ஐஏஎஸ் ஆகிறேன், ஐபிஎஸ் ஆகிறேன். சோ இந்த விஷஸும் மாறுது, இது எல்லாமே மாறுதல் அடையுது. ஆனா ஆத்மாக்கு எந்த மாறுதலும் கிடையாது, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இருமைகளை சகித்து கொள்ளுதல். சோ பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தை மூலியமா அர்ஜுனருக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இருமைகள் பகல் இரவு, வெப்பம் குளிர், அப்புறம் சந்தோஷம் துக்கம், இதெல்லாம் தான் இந்த ஆப்போசிட்ஸ தான் இருமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இருமைகளை நீ சகிச்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இப்போ ஒரு பர்சன் வராங்க, அவங்க நம்மள நல்ல ட்ரீட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நம்ம வரவேற்கிறோம். அதே பர்சன் நம்மளை காயப்படுத்துறாங்கன்னா அப்ப நீ அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றாங்க பகவான். சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அதே தானே சொல்றாங்க. புல்லை காட்டிலும் புல்லை நம்ம போட்டு மிதின்னு மிதிக்கிறோம், ஆனா அது என்னை இப்படி மிதிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி நம்மள எதுவுமே அது தாக்குறது இல்லை இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம புல்ல மாரி பணிவா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சொல்றாங்க. இங்க அர்ஜுனருக்கு நீ இருமைகளை சகித்து கொண்டுதான் ஆகணும். இப்ப ரொம்ப வெயில் அடிக்குது, இது என்ன ஊரு இது, இப்படி வெயில் அடிக்குது, வேர்த்து ஊத்திக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புலம்ப கூடாது. வெது வெயில் இந்த ஊர்ல இப்படிதான் இருக்கும். இப்ப சென்னையில 6 மாசம் நல்ல வெயில் அடிக்கும், 6 மாசம் நல்லா குளிரும். சோ இது நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் ஆகணும். கிளைமேட்டை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? அத மாதிரி மனுஷங்க கிட்டயும் இந்த மாதிரி இருக்கும், அதையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றாங்க, மத நியமங்கள் மற்றும் உடல் அசௌகரியங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எங்கேயோ ஒரு யாத்திராக்கு போறோம், அங்க நமக்கு வீட்டுல நல்ல வசதியா நம்ம இருந்திருப்போம். ஒரு யாத்திரைக்கு போறப்போ நமக்கு தங்குற இது குளிக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் சரியா இல்லை அப்படின்னா உடனே புலம்பெல்லாம் ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கணும். கௌந்தேய பாரதன்னு இவங்களை சொல்றாங்க அர்ஜுனரை. சோ இதுதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கான பாடம், நம்ம பொறுத்துதான் போகணும். சில விஷயங்கள் சகிச்சுக்கிட்டு தான் போகணும்னு பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது 14th ஸ்லோகம்ல, குந்தியின் மகனே இன்ப துன்பங்களின் நிலையற்ற, ஒரு நிமிஷம் என் பையன் பண்ணிட்டே இருக்கான்.
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 தேங்க்யூ ஹரே ஹரே. மாதாஜி. சோ இங்க 14th ஸ்லோகம்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, குந்தியின் மகனே இன்ப துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும், அதாவது நமக்கு இன்பமும் அப்படியே கண்டினியூஸா வாழ்க்கை ஃபுல்லா இன்பமா இருக்கும் அப்படின்னு யாருக்குமே இல்ல. அது மாதிரி வாழ்க்கை ஃபுல்லா துன்பம் தான் இருக்கும் அப்படின்னு யாருக்குமே இல்ல. இப்ப பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்காங்க, சில பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அங்கேயும் பாருங்க குழந்தைங்க இந்த நம்ம ஏதாவது இப்போ ஒரு பணக்கார வீட்டுல குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்கிற டாய்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்காம இருக்கலாம். யாரோ இந்த காத்து போன ஒரு பிஞ்சு போன ஒரு பால வந்து தூர போட்டிருக்காங்கன்னு வைங்க, அந்த பால வச்சு அதை அவ்வளவு அழகா சந்தோஷமா விளையாடும் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிற ஒரு குழந்தை. சோ பகவான் வந்து எல்லாருக்குமே இவங்க பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்காங்க, இவங்க கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு இல்ல, அவங்களுக்கும் சந்தோஷத்தை பகவான் கொடுக்குறாங்க. எல்லாருக்குமே இன்பமும் சரி துன்பமும் சரி கண்டினியூஸா இது இன்பம் மட்டும்தான் துன்பம் மட்டும்தான் அப்படின்னு யாருக்குமே இல்ல. எல்லாருக்குமே இது மிக்ஸ் ஆகிதான் வரும். இந்த இத புரிஞ்சுக்கணும். நீ நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும். சோ ஒரு 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 ஸ்டேஜ்ல நமக்கு இப்போ நம்ம மெச்சூரிட்டியே அதுதான் இல்லையா? வாழ்க்கைனா இப்படிதான் இருக்கும். நம்ம பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்படியே சந்தோஷமாவே இருக்கும்னு நினைக்காத, கஷ்டங்கள்லாம் வரும், சரி கஷ்டத்திலேயே இருக்கா, கஷ்டமே தான் இருக்குன்னு உடஞ்சு போகாத, கண்டிப்பா சரியாயிடும் பெரியவங்க எல்லாம் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஏன்னா அவங்க பார்த்திருக்காங்க, அதெல்லாம் பார்த்திருக்காங்க. சோ அதேதான் இங்க பகவானும் சொல்றாங்க. சோ இந்த இன்பமா இருக்கட்டும் துன்பமா இருக்கட்டும் அது இப்படியேதான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, மாறி மாறிதான் வரும். கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். இத பத்தியும் சொல்லிட்டேன், பகவான் சொன்னதை தான் நான் சொன்னேன். எப்படி வெயில் வந்தா சகிச்சுக்கிறோமோ, எப்படி ரொம்ப குளிர் வந்தா நம்ம பெட்ஷீட் எடுத்து போத்திக்கிறோம் இல்லையா? வெயில் வந்தா ஏசி இருக்குன்னா ஏசியை போட்டுக்குவோம், இல்ல கூல எப்படி வச்சுக்கலாம், வீட்டை வச்சுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டு நம்ம இருந்துக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம போய் சூரிய பகவானை திட்டுறவங்களும் இருக்காங்க. ஆனா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம், இது இப்படிதான், நம்ம கையில ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எதுவுமே அது கஷ்டமா இருக்கட்டும், சந்தோஷமா இருக்கட்டும், இல்ல துக்கமா இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கிற விதத்தை வச்சுதான் இருக்கு அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. எனவே பரத குலத்தொன்றலே இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். சோ இதனால நீ பாதிப்பு அடைஞ்சிராத, இதனால நீ உன்னை நீயே நொந்து போய்க்காத. கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயங்கள் நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி, அவங்கள கொல்றது உனக்கு கஷ்டமா இருந்தாலும் நீ அது வந்து பொறுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே அதர்மத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் ஆட்சி பொறுப்புல இருக்காங்க, ராஜாவா ஒரு நாட்டோட ராஜாவா இருக்கிறவன் அவ்வளோ தவறுகள் பண்றான். அப்ப அவன் வந்து இருக்கக்கூடாது. அச்சோ, ஆனா அவன் என்னோட சகோதர முறையில இருக்கானே, அவனை கொலை பண்ணணுமா அப்படின்னா நீ கொஞ்சம் சகிச்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும். ஆமா, நீ அவனுங்களை கொலை பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. குலப்பெருமை கடமையை ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் பொறுப்பை கொடுக்கின்றது, சிறந்த பாரம்பரியம் பெரும் பொறுப்பை அளிக்கிறது. சோ அவரு சொல்வார்ல அர்ஜுனர், குலத்தையே நாசம் பண்ற மாதிரி ஆயிடுமே அப்படின்லாம் சொல்லுவார்ல, இங்க பகவான் சொல்றாங்க அது எப்படி நாசம் பண்ணவங்க. இப்போ துரியோதனன் அவெல்லாம் இன்னும் வளர்ந்தானா அவன் பையனுக்கும் அதே தானே அவன் சொல்லி கொடுப்பான். அப்ப அடுத்த வர்ற போற அந்த சந்ததியினரும் ரொம்ப தீய செயல்கள் தானே இது பண்ணிட்டு வருவாங்க. அப்போ நீ தான் இது பண்ணணும், நீ போரிடுற அந்த சத்திரியனா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணணும், அந்த நாட்டு மக்களை தேவையில்லாத விஷயங்கள், ஒரு வைல்ட் அனிமலா இருக்கட்டும், எது அந்த நாட்டு மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துதோ அந்த விஷயத்துக்கிட்ட இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றவன் தான் சத்திரியன். இப்ப அவன் அப்படி இருக்கானா கண்டிப்பா அவனை அழிக்கிறது தான் உன்னோட குலத்துக்குமே தர்மம், உன்னோட குலத்துக்கு அதுதான் பெருமை அப்படின்னும் பகவான் வந்து சொல்றாங்க. தவிர்க்க முடியாதவற்றை சகித்துக் கொள்ளுதல் வாழ்வின் முக்கிய. இப்போ எதை சகிச்சுக்கணும், எதை சகிச்சுக்க கூடாதுன்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து பரவாயில்ல, அவனுங்களே ஆட்சி பண்ணட்டும், நான் பிச்சை கூட எடுக்க போறேன், இவனுங்களை கொன்னுட்டு நான் எதுக்கு ஆட்சி செய்யணும் அப்படி சொன்னாரு இல்லையா? பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அப்படி நீ சகிச்சுக்க கூடாது, இவனுங்க அதர்மம் தப்பு ஃபுல்லா தப்பு செய்யறாங்க, இவனுங்களை கொல்றோமே நீ கவலைப்படாத, அதை சகிச்சுக்கோ, மத்தபடி ஆனா அவங்க கெட்டவங்க, அவங்க நீ கொன்னுதான் ஆகணும் அப்படின்றத பகவான் வந்து புரிய வைக்கிறாங்க. வாழ்வின் முக்கியமான விஷயங்களில் நம் கவனத்தை செலுத்துவதற்கு உதவி செய்யும். சோ இது ஆபீஸ்ல இருக்கிறவங்க அதுக்காக சொல்றாங்க, அத வந்து பாடமா நம்ம எடுத்துக்கணும். நம்ம தப்பு பண்றாங்கன்னா கண்டிப்பா அத நம்ம அவங்கள சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. தப்பா பண்றாங்க மேல இடத்துல இருக்கிறவங்கன்னா அந்த இடத்துல இருந்து அட்லீஸ்ட்
இப்பதான் வேலை கிடைக்கிறது கஷ்டம் தான். அது ஈஸின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனா பகவான் வந்து சொல்றாங்க ரொம்ப அதர்மங்க பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த இதுல இருக்கக்கூடாது. நம்ம தண்டிக்கிற அந்த ஸ்டேஜ்ல இல்ல அப்படின்னாலும் அதர்மவாதிகள் கூட்டத்துல நம்ம இருக்கக்கூடாது. இப்ப 15th ஸ்லோகம்ல மனிதரில் சிறந்தோனே அர்ஜுனனே இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இவ்விரண்டு நிலைகளிலும் தன்னிலை மாறாது இருப்பவனுமே நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறான். சோ அந்த இருமைகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. எனக்கு சந்தோஷம் வந்தாலும் ரொம்ப ஆட மாட்டாங்க. இப்ப எல்லாரும் பாருங்க நிறைய இதுல பர்த்டே பார்ட்டி கொண்டாடுறது, இல்ல வெட்டிங் ஆனிவர்சரி கொண்டாடுறது, அவங்க குழந்தைங்களுக்கு கொண்டாடுறது. முன்னாடி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பர்த்டே மட்டும் கொண்டாடுவாங்க. இப்போ எல்லா பர்த்டேக்கும் எல்லாம் கொண்டாடுறது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் வந்ததுன்னா ரொம்ப டூ எக்ஸ்ட்ரீமா நல்லா கொண்டாடுறது. அப்புறம் துன்பம்னு வரப்போ ரொம்ப துவண்டு போறது. சோ இந்த யார் வந்து மனுஷங்கள்ல சிறந்தவர்கள்னு யாரு சொல்றாங்கன்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவலா ரொம்ப ஆடவும் மாட்டாங்க, ரொம்ப துவண்டும் போக மாட்டாங்க, கரெக்டா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் மனசளவுல நிம்மதியா இருக்க முடியும். இல்ல அப்படின்னா ரொம்ப புலம்புறது, வெளிய பாக்குறவங்களுக்கு ரொம்ப இதா தெரியும், ஒரு விதமா தெரியும். ஆனா இவங்க மனசுக்குள்ள நிம்மதி இல்லாம சந்தோஷம் இல்லாம அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சோ நம்ம ரெண்டுத்தையும் முதல்ல சமமா பாக்குற பாவம் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கணும், அதை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்ட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. 16th ஸ்லோகம்ல உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு, அதாவது இந்த உடல் வந்து அழியதான் போகுது, இது நிலை இல்லாதது. எது? இந்த உடம்பு. நீடிப்பும் நித்தியமானதுமான ஆத்மாக்கு அழிவே கிடையாது. ஒரு பாடியில இருந்து இன்னொரு பாடிக்கு தான் அது டிரான்ஸ்பர் ஆகும். மத்தபடி இப்போ ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு, ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சோ பகவத்கீதை கிளாஸஸ் அட்டன் பண்றப்பதான் பகவான் இதெல்லாம், ஏன்னா நம்ம சாஸ்திரத்தை படிக்கவே இல்லையே, அதனால யார் காதுல என்ன சொன்னாங்களோ அதுதான் உண்மை நம்ம எல்லாருமே நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம். சோ பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்றப்பதான் தெரியும், ஓ பகவான் சொல்லியிருக்காங்க ஆத்மாக்கு அழிவே இல்லை. நம்ம தாத்தாலாம் இறந்துட்டாங்க, அப்ப ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சிச்சுன்னு நம்ம நினைச்சோம். அந்த ஆத்மா இன்னொரு நம்ம தாத்தாவோட பாடியை விட்டு இன்னொரு யாரோ ஒரு பேபியோட பாடிக்குள்ள போயிருக்கு அப்படின்றது நம்ம எடுத்துக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும். சோ ஆத்மாக்கு அழிவே கிடையாது, இந்த உடம்புக்கு தான் அழிவு. மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். யாரு? இந்த உண்மையை யாருக்கெல்லாம் இந்த உண்மை, எந்த உண்மை? உடம்புக்கு தான் அழிவு, ஆத்மாக்கு அழிவு இல்ல. இவை இரண்டின் இயற்கையையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். ஓகேங்களா? சோ 16th ஸ்லோகம்ல மறுபடியும் உடம்பு ஆத்மா இது வேற அந்த டிஃபரன்சியேஷன் தெரிஞ்சவங்க தான் உண்மையை தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. யாருக்கெல்லாம் அந்த உண்மையை தெரியுதோ அவங்கதான் இனி ஓகே, நம்ம இந்த உடம்பு இந்த மனுஷ பிறவி நமக்கு கொடுத்திருக்கு, ஆண்டவன் கொடுத்திருக்கான், இந்த ஜென்மத்துல நம்ம இந்த மனுஷ பிறவியோட இருக்கோம். சோ இந்த பகவத்கீதை ஃபுல்லா கத்துக்க தெரியும், நமக்கு புரிஞ்சுக்கலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுக்கலாம். ஓ வாழ்க்கைனா கஷ்டங்கள் இருக்கதான் செய்யும், அப்ப நம்ம திரும்ப பிறவி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கஷ்டங்கள் கொஞ்ச நாள் நம்ம சந்தோஷமா இருந்தாலும் கஷ்டங்கள் கண்டிப்பா நம்ம பட்டுதான் ஆகணும். அப்ப இதுக்கு திரும்பவும் நான் ஆசைப்பட்டு திரும்பவும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வரணும்னு நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது. நம்ம வந்து பகவான் நித்தியமா சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பகவானோட உலகத்துக்கு தான் பகவான் கூப்பிடுவாரு. அதுவும் நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. யாரெல்லாம் என்னையே நினைச்சுக்கிட்டு அவன் செயல்கள் எல்லாம் செய்யறான், பக்தி தொண்டும் செஞ்சுட்டு வரானா, அவன் கண்டிப்பா என்னோட உலகத்துக்கு வந்துருவான். சோ பகவானோட உலகத்துக்கு போயிட்டா நம்ம நித்தியமா சந்தோஷமா இருக்கலாம். அப்ப முக்தின்றது அதுதான், பகவானை ரீச் பண்ணிட்டோம்னா முக்தி, நம்ம திரும்ப இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வர வேண்டாம். சோ அந்த அறிவு யாருக்கு வரும்னா ஆத்மா வேற உடம்பு வேற அப்படின்னு அந்த புரிதல் யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் இந்த முக்திக்கான பாதை, முகுந்தனை தேடி போகணும் அப்படின்ற அறிவு வரும் அப்படின்றதுதான் பகவான் இங்க உள்ள சொல்லியிருக்கிறது. உடல் தற்காலிகமானது, ஆத்மா நித்தியமானது, ஆத்மாக்கு அழிவே கிடையாது, நித்தியம்னா பர்மனண்டா இருக்கிறது. நான் இந்த உடல் இல்லை என்றாலும் கூட பெரும்பாலும் நான் இந்த அழியக்கூடிய உடலுக்காகவே வாழ்கிறேன். இது மிக புத்திசாலித்தனமாக தெரியவில்லையே. ஏன்னா இப்ப அர்ஜுனர் வந்து இந்த உடம்பு இவங்களெல்லாம் கொல்ல போறேன், அவங்க உடம்பெல்லாம் சாக போகுது, அதைத்தானே நினைச்சுக்கிட்டு அவரு வந்து ஃபீல் பண்றாரு. அதுதான் பகவான் சொல்றாங்க, அவங்க உடம்பு அழிய போகுதுன்ட்டு நீ ஃபீல் பண்றியே, இது வந்து புத்திசாலித்தனமா தெரியல எனக்கு அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க உடம்பதான் நீ கொல்ற, அவங்க ஆத்மா இருக்கதான் போது திரும்ப ஆத்மாக்கு இன்னொரு ஒரு மனித உடலோ அவங்க என்னென்ன கர்மா செஞ்சிருக்காங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி உடலை பெற்றுட்டு மறுபடியும் இங்கதான் வரப்போறாங்க.
அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்லி புரிய வைக்கிறாங்க. 17th ஸ்லோகம்ல உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றது என்று நீ அறிய வேண்டும். உடல் முழுவதும் என்ன பரவி இருக்குன்னா நம்ம ஆத்மா. இப்ப நமக்கு ஒரு குத்துனா வலிக்குது, ஊசியை வச்சு குத்துறாங்க, வலிக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஆத்மா இருக்கிறனாலதான் அந்த வலி நம்மளால உணர முடியுது. சோ உணர்ச்சிகள் ரூபத்துல ஆத்மா நம்ம கூட இருக்கு. இப்போ இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்கள குத்தி பார்த்தா அவங்க சொல்ல போறாங்களா எனக்கு வலிக்குதுன்னு? இல்லையா? சோ உணர்ச்சி மூலியமா ஃபுல் உடம்பும் நம்ம ஆத்மா வந்து பரவி இருக்கு. அத நீ புரிஞ்சுக்கோ. அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. சோ இந்த உணவுக்கு தான் அழிவு. அந்த ஆத்மா, இந்த உடம்பு செத்து போச்சுன்னா ஆத்மா பறந்து போயிடும். அதனால அத நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 18th ஸ்லோகம்ல அழிவற்ற, அளக்க முடியாத, நித்தியமான உயிர்வாளியின் இந்த ஜட உடல் அழிய போவது உறுதி. சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப இந்த நம்ம எல்லாருமே மறுபடியும் நம்மளோட கர்மாக்களை பொறுத்து மறுபடியும் நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வரதான் செய்வோம். அந்த குணங்கள் பத்தி எல்லாம் கூட லெவல் 1ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கொஞ்சம் ஸ்லோகாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். இப்ப லெவல் 2ல நிறைய ஸ்லோகம் மூலியமா இன்னும் நல்லாவே கிளியரா உங்களுக்கு புரியும். சோ நம்ம வந்து செய்யற செயல்கள் மூலியமா நம்ம திரும்ப இங்க வந்தே ஆகணும். இல்ல யாருக்காவது ஆசை இருக்குன்னு வைங்க, கண்டிப்பா வந்துதான் ஆகணும். ஏன்னா சாப்டர் 15ல நீ ஆசைப்பட்டனா கண்டிப்பா நம்ம அந்த மரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டிசையர் ட்ரீ. அதுலயே டிசையர் ட்ரீன்றது இந்த ஜட உலகம். ஆசை எந்த ஆசையா வேணாலும் இருக்கலாம். எனக்கு வந்து ஃபுல் எல்லா ஃபாரின் கண்ட்ரிஸும் எனக்கு போகணும்னு ஆசை பகவான். ஏன்னா ஓகே ததாஸ்துன்னு சொல்லி மறுபடியும் பிறவியை கொடுத்துருவாங்க. நீ ஆசைப்பட்டல, நீ வந்து அனுபவிச்சுக்கோ. எனக்கு வந்து இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு தங்கமே இல்லை, அடுத்த ஜென்மத்துல எனக்கு நான் ஃபுல்லா டாப் டு டோ ஃபுல்லா நான் தங்கத்திலயும் வைரத்திலயும் நான் என்ன நானே இது பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ததாஸ்து. அது நடக்க போகுதா இல்லையா? ஆசைப்பட்டுட்டோம்ல, அதுக்கு பகவான் வந்து பிறவியை கொடுத்துருவாங்க. சோ அதனால ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்சோ நம்ம பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு பகவான் கிட்ட நம்ம நிறைய புண்ணியங்கள் செஞ்சாலும் திரும்பவும் பிறவி நமக்கு இருக்கு. ஆனா நல்ல பிறவியா இருக்கும். ஒரு நல்ல ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறக்கிறது, பிராமணர்களா பிறக்கிறது. சோ பிராமணர்களா பிறக்கிறதும் வந்து சாதாரண விஷயம் இல்ல. அவங்க நல்லா பக்தி பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறனாலதான் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இதுக்கு அதுக்குன்னு பிராமணர் தான் வசதி, இவங்களுக்கு தாழ்த்தி அப்படின்னு அந்த ஒரு வாதத்துக்கும் வரல. அவங்க 99% டைமா பகவானுக்குன்னு செலுத்துவாங்க. சோ அந்த இததான் நீங்க பாக்கணும். ஓகேங்களா? சோ அதனால அந்த இதுவும் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரியான கிஃப்டோடையும் கொடுப்பாங்க. ஆனா நம்ம யாரா இருந்தாலும் அந்த ஓல்டேஜ் அதெல்லாம் வர்றப்போ நோய் அதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. அந்த பெயின் அதெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். உடம்பு அளவுல வர அசௌகரியங்கள் அது எல்லாமே நம்ம ஃபீல் பண்ணிதான் ஆகணும். அதனாலதான் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, உனக்கு வந்து நல்லா இருக்கணும், நல்ல சந்தோஷமா இருக்கணும், நான் சந்தோஷமா சாமி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நீ நினைச்சாலும் நீ அங்க வா, நீ என்னோட உலகத்துக்கு வா அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்றாங்க. சோ அதனால இது இந்த உடலுக்கு தான் அழிவு, ஆத்மா கழிவு கிடையாது. அதனால தைரியமா நீ போராடு, அவங்கள எதிர்த்து போராடு அப்படின்னு 18th ஸ்லோகம்ல சொல்றாங்க. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். சோ உனக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையா அர்ஜுனா? நீ வந்து அவன் செத்து போயிடுவானே, என் சொந்தக்காரன் அவன் செத்து போயிடுவானே நீ நினைச்ச அப்படின்னா நீ ஒரு முட்டாள். ஏன்னா அவனுக்கு அழிவு கிடையாது. அவன் உள்ள இருக்கு, அவன் உடம்புக்கு தான் அழிவு. அவன் ஆத்மா பறந்து போய் திரும்பவும் ஒரு பாடி எடுத்துட்டு வரதான் போகுது. அப்புறம் நான் கொல்ல போறேனா, ஏன்னா அர்ஜுனர் அப்படிதான் சொல்றாரு, நான் கொல்லணுமா, நான் பாவி ஆயிடுவேனே அப்படி நீ உன்னைய நீ நினைச்சாலும் நீ முட்டாளு. சோ அதனால நீ அப்படி நினைக்காத. ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்ல, ஆத்மாவை அழிக்கவே முடியாது. அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மாவோட குணங்கள், ஆத்மா இருக்கு அப்படின்றது எப்படிலாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம்னா, உடல் முழுவதும் பரவி உள்ளது. நான் சொன்னேன்ல, உதாரணத்துக்கு சுற்றுச்சு, அடுப்பு வேலை செய்யறப்போ சுற்றுச்சு, டக்குன்னு எடுக்கிறோம் இல்லையா? சோ நமக்கு அந்த ஆத்மா ஃபுல்லா நம்ம உடம்பு ஃபுல்லா பரவி இருக்கு. உணர்ச்சிகள் ரூபத்துல ஆத்மா தன்னை வெளிப்படுத்துது. அழிவற்றது, அதுக்கு அழிவு கிடையாது. அந்த உடம்புக்கு தான் அழிவு, ஆத்மாக்கு அழிவு கிடையாது. அளக்க முடியாதது, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். அத கண்ணுக்கு நம்மளால பார்க்கவே முடியாது. ஆத்மாவை நம்மளால பார்க்க முடியாது. நித்தியமானது. பகவான் மாதிரி ஆத்மாவும் நித்தியமானது, பெர்மனண்டா இருக்கும். கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. யாரும் அந்த உடம்பு அந்த பர்டிகுலர் மனுஷனை வேணா கொல்ல முடியும், ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது. அத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மாவிற்கு அழிவில்லை. இதுதான் வாழ்க்கைக்கான பாடம். சோ சில பேர் வந்து இந்த வாழ்க்கையில கஷ்டம்னு அதுவுமே நம்ம இப்போ இந்த கலியுகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். 2026ல கூட நம்ம பார்க்கலாம். இந்த தேவையில்லாத விளையாட்டெல்லாம் விளையாடி
இத்தனைக்கு நல்லாதான் இருக்காங்க. அவங்க போட்டோ, குடும்ப போட்டோ அப்படியே வரும் பேப்பர்ல. அந்த ஹஸ்பண்ட் நல்லாதான் இருப்பாரு. அவரோட ஒய்ஃபுக்கு, அவங்க குழந்தைங்களுக்கு, நான் வந்து இது விளையாடி தோத்துட்டேன், என்னோட சொத்தெல்லாம் வச்சு ஆடுனேன், தோத்து போயிட்டேன், சுத்தி கடன்காரங்க இருக்காங்க, இந்த சிச்சுவேஷனை என்னால எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியுது பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல, அது நம்ம எல்லாரும் செத்து போயிருவோம், அவ்வளவுதான், செத்து போனா எல்லாமே முடிஞ்சுது, ப்ராப்ளம் சால்வ்ட் அப்படின்னு அவர் நினைச்சுக்கிட்டு அவர் தன்னைத்தான கொலை பண்ணி, குழந்தைங்களுக்கு விஷம் கொடுத்து, மனைவி அவங்களுக்கும் விஷம் கொடுத்து, எவ்வளவு பெரிய பாவ செயல்ல ஈடுபடுறாங்க. சோ அவங்களுக்கு அந்த பகவத்கீதை ஞானம் இல்லாததுனால தானே. அவங்களுக்கு மட்டும் ஞானம் இருந்திருந்தா இந்த இந்த இது இந்த தப்பு பண்ணிருக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா? ஏன்னா அவங்க சூசைட் பண்றவங்க எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்க, அவ்வளவுதான் ப்ராப்ளம் சால்வ்டுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப 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 கஷ்டத்தை அனுபவிப்பாங்க. அந்த கஷ்டம் இப்படி எல்லாம் இருக்கா அப்படின்றது தெரியல அவங்களுக்கு. தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டெப்பை எடுக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா எப்படி பகவானோட உலகம் இருக்கோ அந்த மாதிரி உலகம் அதுவும் இருக்கு. அது போட்டு டார்ச்சர் பண்ணும் அந்த ஆத்மாவை, அந்த செத்து போனவங்கள. எப்படி நமக்கு தண்ணி தாகம் இருக்குதோ அது மாதிரி அவங்களுக்கும் தாகம், பசி எல்லாமே இருக்கும். அவங்க போட்டு டார்ச்சர் பண்ணும், நீ போய் இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு அவங்களுக்கு பிடிக்காத செயல்கள் எல்லாம் போய் செய்ய சொல்லும். அப்ப அவங்க வந்து அழுவாங்க, அச்சோ நமக்கு மனுஷ பிறவி இருந்ததே, அழகா சாமியை கும்பிட்டு நம்ம ஒழுங்கா இது பண்ணி இருந்திருக்கலாமேன்னு. ஆனா அது டூ லேட். ஏன்னா பகவான் வந்து இது நம்ம எல்லாமே நேத்திக்குள்ள இதுல கூட பார்த்தோம், நம்ம இந்த உடம்பு வந்து பகவானோட ப்ராப்பர்ட்டி, பகவான் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு. அத வந்து நல்லபடியா நமக்குன்ட்டு உள்ள கடமைகளை செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு, பகவானோட பக்தி தொண்டுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு, இறுதியில பகவானுக்கே இந்த உடம்பு நம்மள ஒண்ணு எரிப்பாங்க, இல்ல புதைப்பாங்க. அப்படியே நம்ம பகவானோட இதுக்குதான் நம்ம போகிறோம் இல்லையா? தண்ணியில அஸ்திய கரைக்கிறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே திரும்பவும் நம்ம பகவான் கிட்டதான் போறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் இருக்கணுமே தவிர நமக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது நம்மளை நாமே இது பண்ணிக்கிறதுக்கு. மாறு உடலுக்கு நீடிப்பில்லை, ஜட உடலை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்ற முடியாது. சோ பகவான் ஆல்ரெடி நம்ம பிறந்துட்டோம் அப்படின்னா மரணம், நமக்கு டெத் டேட் எப்போன்றது தெரியாது, அவ்வளவுதான். பகவான் வந்து அது எல்லாமே பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. யாரெல்லாம் பிறக்கிறாங்களோ மரணம்ன்றது நிச்சயம். சோ அப்ப பகவானே முடிவு பண்ணிட்டாங்க, இவன் இன்னைக்கு இறக்கணும்னா அது யாராலையும் மாத்த முடியாது இல்லையா? சோ அதேதான் இங்கேயும் பகவான் சொல்லிட்டாங்க, இவங்க ஆல்ரெடி அதர்மம் பண்ணி இவங்களை அழிக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன், நீ தைரியமா, நான் தான் எல்லாமே பண்றேன். அதுவுமே 11th சாப்டர்ல விஸ்வரூபத்துல காமிப்பாரு இல்லையா? சில பேர் அவரோட வாய்க்குள்ள கடிபடுறாங்க, அதெல்லாமே அர்ஜுனர் பாப்பாரு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வாயால சொல்றாரு எல்லாமே, சொல்லிட்டு அர்ஜுனருக்கு ஓரளவுக்கு இதாகும். அப்பந்தான் அர்ஜுனர் எனக்கு உங்க விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு. 11th சாப்டர்ல அதெல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். சரியா? வாழ்க்கைக்கான பாடம், ஆத்மா அழிவதில்லை. சோ இந்த சாப்டர்ல அதுதான் நம்ம நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது. அதுதான் ஆத்மாக்கு அழிவு கிடையாது, இந்த உடம்புக்கு தான் அழிவு என்ற கருத்து மிருகவதையை ஊக்குவிப்பு. அதுக்குன்ட்டு சரி ஆத்மா அழிவு இல்ல, உடம்புக்கு தானே அழிவு, சரி நான் வந்து மான் கொன்னுக்கிறேன், முயலை கொன்னுக்கிறேன் அப்படின்னாலாம் அப்படி கிடையாது. அதுவும் பிரபுபாதர் இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா பகவான் நிறைய சாப்டர்ல அஹிம்சை அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? எந்த ஒரு ஜீவனையும் நம்ம ஹிம்சிக்க கூடாது. அது கொலை பண்றது, வதை பண்றதுன்றது கண்டிப்பா பகவானுக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது. அதுவும் சில நாடுகள்ல நம்ம கோமாதாவா வழிபடுற அந்த மாதாவை இது பண்றாங்க. அதுக்கு மேல நான் சொல்ல விரும்பல. அங்க 33 தேவர்களுமே வசிக்கிறாங்க. அந்த மாதாவை கொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்றதுதான் பகவான் வந்து சொல்றாங்க. அப்படிலாம் செய்யறவங்க ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுக்கு அவ்வளவு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு. அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதான் ஃபாரின்ல அதெல்லாம் நான்வெஜ் இல்லாம எப்படிங்க எல்லாரும் சாப்பிடதான் செய்வாங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்குது. எத்தனை ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் வார்ன்ட்டு இருக்கு. எங்கெல்லாம் அந்த அனிமல் கில்லிங் இருக்கோ மக்களோட ரத்தமும் சிந்தும். நம்ம பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாரும் நல்லா வாழுங்கன்னு தானே பகவான் அவ்வளவு பசுமையா கொடுத்தாங்க நம்ம கிட்ட. உலகத்தை எவ்வளவு அழகா எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு பரிமாறிக்கிட்டு தான் இருக்கணுமே தவிர அந்தந்த இதுக்குன்ட்டு அந்தந்த உணவு கொடுத்துருக்காங்க. அது போக என்ன நமக்கு நான்வெஜ் சாப்பிடுறது இல்லையா? நாட்டின் சட்டத்தாலும் கடவுளின் சட்டத்தாலும் தண்டனைக்கு யாரெல்லாம் அந்த மிருகவதையில ஈடுபடுறாங்களோ, முன்னாடி எல்லாம் அப்ப இருந்தது, இப்பவும் இருக்கு இல்லையா? புலிய வேட்டையாடக்கூடாது, மான வேட்டையாடக்கூடாதுன்னு சட்டத்திலயும் தண்டனை இருக்கு. இப்ப சில பேர் சட்டத்துல இருந்து தப்பிச்சு போறாங்க. ஆனா பகவானோட கோர்ட்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப நினைக்கலாம் நிறைய பேர், இவன் என்ன காசை கொடுத்து இவன் தப்பிச்சுட்டானேன்னா, பகவானோட கோர்ட்டுல தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு கண்டிப்பா தண்டனை உண்டு. அதை நம்ம நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும். 20th ஸ்லோகம்ல ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ. சோ ஆத்மா வந்து இப்ப பிறந்துச்சு, இப்ப இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. எப்போ பிறந்தது நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. பகவான் தான் உண்டாக்குனது.
அது வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்பர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு பாடியில இருந்து. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், எப்பவும் இருந்துகிட்டே தான் இருப்பான் அவன். நித்தியமானவன், அவனுக்கு பிறப்புன்னுலாம் ஒண்ணு கிடையாது. தோன்றுவான் அப்படின்லாம் ஒண்ணு கிடையாது. எப்பவுமே நிலைத்து இருப்பான். நம்ம இந்த உடம்பு வரும், நம்மளும் செத்து போவோம். நம்ம செத்து போயிட்டாலும் அந்த ஆத்மா இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் மிகவும் பழமையானவன், ரொம்ப ரொம்ப பழமையானவன் ஆத்மா. உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. சோ திரும்ப திரும்ப பகவான் அதைத்தான் சொல்றாங்க. ஆத்மாக்கு அழிவு கிடையாது. சோ இப்ப சொன்னதுதான் இங்க போட்டிருக்காங்க. தோன்றக்கூடிய இப்போ நம்ம டேப்லெட் இதை இன்னும் நல்ல பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. நமக்கு புரியணும், அந்த கான்செப்ட் புரியணும்ன்றதுக்காக பிரபுபாதர் பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை புக்ல நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது. இப்ப நம்ம ஒரு மெடிசின் பாக்குறோம், அதுல மேனுஃபேக்சர் டேட் வந்து 2018, எக்ஸ்பைரி வந்து 2020 அப்படின்னு போட்டிருக்குன்னு வைங்க. 2020க்கு மேல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதை சாப்பிடக்கூடாது, சாப்பிட்டா அது விஷம் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லா ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கட்டும், எதுக்குமே அந்த மேனுஃபேக்சரிங் இது பிறப்பு இறப்பு அந்த இது இருக்கும். ஆனா ஆத்மாக்கு அது இல்லவே இல்லை. எப்ப பிறந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது, இப்ப இறக்க போகுது அப்படின்னும் சொல்ல முடியாது. அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பிரபுபாதரும் சொல்றாங்க. 21st ஸ்லோகம்ல பார்த்தனே, இப்ப பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே பகவான் அர்ஜுனரை நிறைய வேர்ட்ஸ் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. பார்த்தனே, அதுக்கப்புறம் பிரிதாவின் மைந்தனே, பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடையவனே, இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அர்ஜுனரும் நிறைய வேர்ட்ஸ் வச்சு பகவானை கூப்பிடுவாங்க. அதெல்லாமே நம்ம நோட் பண்ணலாம். பார்த்தனே, ஆத்மா அழிவற்றவன். அதை பத்தி தான் இவ்வளோ ஸ்லோகத்திலயும் பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆத்மாக்கு அழிவில்ல, ஆத்மாக்கு அழிவில்ல, பர்மனண்டா இருக்கக்கூடியது, அதுக்கு பிறப்பு கிடையாது, மாற்றம் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது. குழந்தையா இருக்கப்போ ஆத்மா எந்த சைஸ்ல இருந்ததோ அதேதான் அந்த குழந்தை 90 வயசுல இருக்கப்போ ஆத்மாவும் பெருசாச்சா அப்படின்னா இல்ல. அதே சைஸ்ல தான் 90 வயசு தாத்தா கிட்டயும் இருக்கும். இந்த கிளாரிட்டி யாரு புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்ய காரணம் அவன் அந்த கிளாரிட்டி புரிஞ்சவனுக்கு யாரையும் கொல்லணும்னு தோணாது. இப்ப சப்போஸ் அதர்மவாதிகள், இப்ப ஏன்னா அர்ஜுனர் தானே இருக்காரு சத்திரிய இதுல, அப்ப அவருக்கு அந்த கிளாரிட்டி வந்துடும். இதை நீ புரிஞ்சுக்கோ, இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ கொல்றதுனால உனக்கு பாவம் எல்லாம் வரப்போறது கிடையாது. அவங்க ஆத்மா, அவங்க உடம்பதான் நம்ம கொலை பண்றோம், அவங்க ஆத்மா இன்னொரு உடம்ப தேடி போகும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு இந்த 21st ஸ்லோகம்ல பகவான் சொல்றாங்க. 22nd ஸ்லோகம்ல இப்ப நம்ம நிறைய ட்ரெஸ் வச்சிருக்கோம். சில ட்ரெஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேவரட் ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும், திரும்ப திரும்ப போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். அது ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அது கிழிஞ்சே போயிடுது. கிழிஞ்சு போயிருச்சு அப்படின்னா திரும்ப அந்த கிழிஞ்சு போன ட்ரெஸ்ஸை நம்ம போட மாட்டோம் இல்லையா, வேற ட்ரெஸ் போட்டுக்குவோம். அதே மாதிரிதான் ஆத்மாவும். ஒரு குழந்தையா இருந்து உள்ள மனசுக்குள்ள உடம்புக்குள்ள இருக்குது அந்த ஆத்மா. 90 வயசு ஆகுது, வயசாகி ஒரு ஆர்கன்ஸா ஃபங்க்ஷன் ஆகாம போகும். கண்ணு தெரியாது, காது பேச்சு வராது, படுத்த படுக்கையா ஆயிடும். ஸோ எல்லா இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸும் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடும், ஒன்னொன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆகுறது ஸ்டாப் ஆயிடும். சோ அப்ப அந்த ஆத்மா அந்த உடம்பை விட்டு போயிடும். அதே அந்த மாதிரிதான் நீ எடுத்துக்கணும். எப்படி நம்ம பழைய ஆடைகளை நம்ம திரும்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம், ரொம்ப நெஞ்சு போச்சு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா, அத மாதிரிதான் ஆத்மாவும் ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போயிடும். அதனால நீ அதை நினைச்சு நீ வருத்தப்படாத. பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவதை போன்றே பழைய உபயோகம் அற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சொன்னதுதான் இப்படி பிக்சர்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க. நம்ம பழைய ஆடையெல்லாம் இது பண்ணிட்டு புதுசா நம்ம போட்டுக்கிறோம்ல, அதே மாதிரி ஆத்மாவும் ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போயிடும். வாழ்க்கைக்கான பாடம். உடல் மாற்றம் என்பது தவிர்க்க முடியாதது இல்லையா? நம்ம சின்ன வயசுல எப்படி இருந்தோமோ அப்படியேவா இருக்கும். உடல் மாற்றம் நம்ம யாருக்கு என்ன டை வேணா அடிச்சுக்கலாம், ஆனாலும் தெரியும் இல்லையா, யமதர்மராஜா என்ன விட்டுற போறாரா? ஏன்னா யமதர்மராஜா சொல்லி இருக்கிறாருல, 4 சிம்டம்ஸ், 4 இது நான் சொல்ற 4 இது வந்துச்சுனாலே டெத்து வரப்போகுது அப்படின்னு அர்த்தம், நான் வரப்போறேன்னு அர்த்தம். பல்லு விழுறது, முடி வந்து வெள்ளை ஆவறது, அப்புறம் இடுப்பு வலி, மூட்டு வலி அதெல்லாம் வர்றது, இந்த மாதிரி 4 சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வரும். அப்பவே நீ புரிஞ்சுக்கணும், நான் வரப்போறேன், உன்னைய நோக்கி வரப்போறேன்னு. ஆனா இந்த காலத்துல நம்ம என்ன, அது புத்திசாலித்தனா, யம தர்மராஜாவையே கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருவேன், நான் டை அடிச்சுக்கவேன்னா அவர் விட்டுற போறாரா? பல்லெல்லாம் உடஞ்சாலும் நான் பல் செட்டு போட்டுக்குவேன் அப்படின்னா அவர் விட்டுற போறாரா? இல்ல. சோ இந்த உடல் மாற்றம் எப்படி தவிர்க்க முடியாததோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும் உடலை விட்டு உடல் மாறும், அது தவிர்க்க முடியாதது. சோ நம்ம எல்லாருமே இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறப்போ டெத்துக்கான ப்ரிப்பரேஷன்
ப்ரிப்பரேஷன் தான். என்ன இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா, பரீட்சித் மகாராஜா தான் 7 நாட்கள்ல இறந்துருவோம் அப்படின்றனால அவர் வந்து அவ்வளவு சீரியஸா நான் வந்து இந்த 7 நாட்கள் நான் பகவானோட ஸ்மரணையில இருந்து பகவானை நினைச்சு எந்த அளவுக்கு இந்த 7 நாளை நான் வந்து பகவானை பத்தி நினைச்சு ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு இதா நான் போகணும் அப்படின்ட்டு நினைச்சு அவர் இது பண்ணாரு. அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அவ்வளவு ஈஸியா யாருக்குமே காட்சி கொடுக்க மாட்டாரு. பகவானோட இச்சை அதிர்ச்சியா வராங்க அப்படின்னா பகவானோட இச்சை பகவான் ஏற்பாடு பண்றாரு. பரீட்சித் வந்து கேட்கணும், சுகதேவ கோஸ்வாமியால கேட்கணும், அவர் வந்து பாகவதம் சொல்லணும், பரீட்சித் மகாராஜா கேட்கணும்னு 7 நாள் அழகா கேட்டுட்டு அழகா அவரு மேலோகம் போறாரு இல்லையா. சோ நமக்கு டெத்துக்கான இது தெரிஞ்சுது அப்படின்னா தான் நம்ம நல்லபடியா தேவையில்லாம டைமை வேஸ்ட் பண்றது அதெல்லாம் விட்டுட்டு பகவானை நோக்கி நம்ம பயணப்படுவோம், பக்தி செய்வோம் சீரியஸா. அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றது. நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதும் அதுதான். தேவையில்லாம ரொம்ப நம்ம ஆசைப்பட்டுதான் நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். நம்ம ஆசைப்பட்டு நாங்க ஆசையே படக்கூடாதா, அப்படியே துறவரமா இருக்கணுமான்னா அப்படிலாம் இல்ல. நமக்கு என்ன ஆசை இருக்கோ எல்லாமே நம்ம செஞ்சுக்கலாம். பக்தி தொண்டும் செஞ்சுக்கிட்டே வரணும், அதுதான் முக்கியம். இப்போ இது இங்க சைட்ல பாருங்க ஒரு மரம் இருக்கு. ஒரு பறவை வந்து கொத்தி கொத்தி ஒரு ரெட் கலர்ல ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட் இருக்கு, அதை கொத்தி கொத்தி சாப்பிடுது. இன்னொன்னு வந்து அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. இதுதான் நம்ம மனசுல அது வந்து சாட்சி பறவை அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுது. அதாவது நம்ம எல்லாரோட மனசுக்குள்ளேயும் இந்த ஒரு பறவை சாப்பிடுது இல்ல, அதுதான் நம்ம செயல்கள் எல்லாம் செய்யறத அந்த சாட்சி பறவைன்றது பகவானோட கம்பேர் பண்றாங்க. பகவான் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம என்னென்னலாம் செஞ்சோம், நமக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பிடிச்ச விஷயம், நமக்கு யாரெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், யாரெல்லாம் பிடிக்காது. இப்ப சில விஷயம்லாம் நம்ம ஓப்பனா சொல்லுவோம், சில விஷயம் சொல்லாம ரகசியங்கள் நமக்குள்ள இருக்கும். அது எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும். ஓகேவா, அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். உபனிஷத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரே மரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் 2 தோழ பறவைகள், ஒன்று கனிகளை உண்கிறது, ஒண்ணு வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது. சோ இது பகவான் வந்து நம்ம எல்லார் மனசுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காங்க. எப்படி ஒரு அழுக்கான ஒரு பிளேஸ்ல நம்ம உட்கார மாட்டோம் இல்லையா, அதே மாதிரி நம்ம எல்லாரோட மனசுலயும் நிறைய அழுக்குகள் இருக்கு. அந்த அழுக்குகளோட சேர்ந்து பகவான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்கார்ந்துருக்காங்க. அதுக்கு காரணம் பகவானோட கருணை. இவன் என்னைக்காவது திருந்திட மாட்டானா அப்படின்னு ஒரு ஏக்கம் தான் அவருக்கு, பகவானுக்கு. அவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல. ஓகே, பகவான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் நம்ம அவர் அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்த வேணாம், நம்ம கிட்ட இருக்கிற தேவையில்லாத விஷயங்களை தூக்கி போட்டுருவோம் அப்படின்னு அந்த பக்தி தொண்டு செய்யறது, நாம ஜபம் பண்றது, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறது, இந்த மாதிரி பண்ண பகவானும் அந்த நம்மளோட மனசும் சுத்தமாகும், பகவானும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க. உடல் மாற்றத்திற்கு உதவுகிறார், விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்கிறார். விருப்பங்களை நம்ம விஷஸ் எல்லாம் கிராண்ட் பண்றாங்க இல்லையா பகவான். இப்ப நிறைய விஷஸ் நம்ம வைப்போம், அதுல பாத்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் வந்து பகவான் நடத்தி கொடுத்திருப்பாங்க, சிலதை வந்து நடத்தி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அது பகவானுக்கு தெரியும் இல்லையா, அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியும் இல்லையா. குழந்தைங்க கேட்கிற எல்லாத்தையும் அப்பா அம்மா வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்க. மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கிற இந்த அப்பா அம்மாக்கே அவ்வளோ ஒரு பொறுப்பு, அவ்வளோ ஒரு என் குழந்தை நல்லா இருக்கணும், அதுக்காக நான் வந்து அவனுக்கு எது நல்லதோ அதுதான் நான் செய்வேன் அப்படின்ற ஒரு பாசம் அது எல்லாமே இருக்கு. அப்போ பகவான் நம்ம அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன், அவரோட குழந்தைகள் நம்ம எல்லாருமே. அப்ப எல்லாமே நமக்கு எது நல்லதோ, நமக்கு என்ன விஷயம் நடக்குதோ பகவானுக்கு தெரியாம அது நடக்கிறதே இல்லை. சோ அந்த ஒரு புரிதல் இருக்கும். ஒரு விஷயம் தரலையா, மேபி லேட்டா தருவாங்க, இல்ல நம்ம திரும்ப கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம், ஆனா அதை கொடுக்கலன்னா அது வேண்டாம்ப்பா, அது உனக்கு நல்லது இல்ல அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். வாழ்க்கைக்கான பாடம், பகவானான தன் நண்பனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு வகையில் தனது முகத்தை திருப்பி அவரது புகழை புரிந்து கொண்டால் துக்கத்தில் உள்ள இப்பறவை உடனேயே எல்லா கவலையிலிருந்தும் விடுபடுகின்றது. அதாவது அர்ஜுனர் கூடவே பகவான் இருக்காங்க இல்லையா. இப்ப நமக்கு வந்து கூடவே மனுஷனா இல்ல, 5000 years பிஃபோர் பகவான் நடந்திருக்காங்க, பேசியிருக்காங்க, குளிச்சிருக்காங்க, எல்லார் கூடயும் உறவாடி இருக்காங்க இல்லையா. பகவானே இருக்காங்க அர்ஜுனருக்கு அந்த ஒரு இதுல இருக்கான் பாருங்க. நம்ம போட ஆண்டவனே நம்ம கூட இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம டைலாக் ஹீரோ எல்லாம் பேசி கேட்டிருப்போம் இல்லையா. அப்ப எந்த அளவுக்கு அவன் நல்லா கான்பிடென்டா இருக்கணும். பகவான் இருக்கிறதே அவன் மறந்துட்டான். ஃபுல்லா ஆப்போசிட்ல இருக்கிற அந்த கெட்டவங்க என் சொந்தக்காரங்க அந்த ஒரு மயக்கத்துல இருந்தனாலதான் அவனால போர் புரிய முடியல. அதுக்கப்புறம் பகவான் சொல்ல ஆமா பகவானே இருக்காங்க, பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனருக்கு வரும். அதே மாதிரிதான் நம்ம கூடயும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்ற
அந்த அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும். பகவான் எல்லா செயல்கள் நமக்கு நடக்குது அப்படின்னா அது பகவானுக்கு தெரியாம எதுவுமே நடக்கிறது இல்ல அப்படின்னு அக்செப்டும் பண்ணிக்கணும். அது நல்லதோ கெட்டதோ எல்லாமே. பகவானை நோக்கி முகத்தை திருப்ப எளிதான மிகச்சிறந்த வழி ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திர ஜபித்தல். இது பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்றாங்க. அது எப்படிங்க, ஏன்னா இப்ப போன ஸ்லைட்ல பாக்குறப்ப அது எப்படி பகவான் கிட்ட எப்படி நம்ம திரும்புறதுன்னா, நம்ம டெய்லியும் தினசரி 16 சுற்றுகள் ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? யாரு கேக்குறாங்களோ இல்லையோ பகவான் பாக்குறாங்க, பகவான் கேக்குறாங்க. அதனால கண்டிப்பா மகா மந்திர ஜபம் உச்சரிங்க அப்படின்னு பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்றாங்க. இப்ப 23rd ஸ்லோகம்ல ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். சோ ஆத்மா எப்ப ஏற்பட்டதுன்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் சொல்றாங்க. சோ அந்த உடம்ப ஒருத்தனை வெட்டி கொலை பண்ணலாம், அவன் ஆத்மாவை வெட்டி கொலை பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் நெருப்பால் ஒருத்தனை நெருப்பால எரிக்கலாம், அவன் செத்து போயிடுவான், ஆனா ஆத்மா சாகாது. நீரால் தண்ணிக்குள்ள ஒருத்தனை கொலை பண்றாங்க, அவன் தான் செத்து போவான், உடம்புதான் சாகும், ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது. வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். அது ஆத்மா சூக்ஷ்ம வடிவுல இருக்கு, காத்தா நினைக்கவும் முடியாது. ஈரம் ஆயிடுச்சா சரி காய வைப்போம் அப்படியும் இல்ல அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகம்ல சொல்றாங்க. 24th ஸ்லோகம்ல ஜீவாத்மாவை வெட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது, எரிக்கவோ உலர்த்தவோ முடியாது. அவன் நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன். இப்ப நம்ம இருக்கிற இடத்துல கூட நம்மளை சுத்தி நிறைய ஆத்மாக்கள் இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா பகவான் சொல்றாங்க அவங்க எங்க வேணாலும் இருப்பாங்க, எங்கும் நிறைந்து இருப்பாங்க. பகவான மாரி ஆத்மாவும் நிறைஞ்சு இருக்கு. மாற்ற இயலாதவன், அசைக்க முடியாதவன், நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன். அந்த சைஸ் எல்லாம் மாறாது. நம்ம போய் பார்க்கலாமா? இப்போ நம்ம ஜெர்ம்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்ல இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம்ஸை நம்ம பார்க்கலாம், ஆனா ஆத்மாவெல்லாம் பார்க்க முடியாது. ஆத்மாவை பார்க்கறதுக்கு எந்த ஒரு மிஷினும் எதுவுமே இல்ல. அதுதான் பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அங்க சொன்னதுதான் இங்க போட்டிருக்கு. சோ ஆத்மாவா அழிக்க முடியாது. ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன் சொல்லிட்டேன், நம்மளால பார்க்க முடியாது. நான் சிந்திக்கிறேன் ஆத்மா எப்படி இருக்கும், ஆத்மா எப்படி இருக்கு, இப்படி சிந்திச்சாலாம் நான் வந்துடாது, நமக்கு ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சிடாது. மேலும் மாற்ற முடியாதவன், ஆத்மா இப்படிதான் இருக்கும்னு பகவான் டிசைன் பண்ணிட்டாங்க. சோ நம்ம போய் மாத்துறது அதெல்லாம் மாத்தலாம் முடியாது. இதனை நன்கு அறிந்து நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. சோ அவங்களெல்லாம் கொல்றேனே அப்படின்னு, ஏன்னா இவனுக்கு உடம்பு அளவுல தானே அவன் யோசிக்கிறான், ஆத்மா அளவுக்கு அவன் யோசிக்கல இல்லையா? பகவான் இவங்க உடம்பு அழியுதேன்னு நீ கவலைப்படாத, ஆத்மாக்கு அழிவு இல்ல, அதனால அவங்க திரும்பவும் பிறவி எடுத்து வருவாங்க, நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஜீவாத்மாவின் குணங்கள் இப்ப பார்த்ததுதான். அது பாரு, நம்மள பார்க்க முடியாது, சிந்திச்சுட்டே இருந்தா எனக்கு தெரிஞ்சிருமானாலாம் தெரியாது. நான் மாத்தி அமைக்கிறேன், என் ஆத்மாவை நான் மாத்துறேனாலாம் மாத்தலாம் முடியாது. எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு, பர்மனண்டா இருக்கு ஆத்மா, பரமாத்மா மாதிரி. இருப்பினும் ஆத்மா அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையோனே, நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதும் இல்லை. ஏன்னா அர்ஜுனர் என்ன நினைக்கிறாரு, இவங்களெல்லாம் கொன்றுவேனே அப்படின்னு நீ நினைக்கிறல்ல, ஆனாலும் நீ கவலைப்பட, யாரு ஆப்போசிட்ல யாரு, நீ நல்லவங்களையா கொலை பண்ண போற, கெட்டவங்களா கொலை பண்ண போற, அதனால நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம். சோ நம்ம எல்லாருமே பிறந்திருக்கோம், நம்ம எல்லாருக்குமே மரணம் நிச்சயம். சோ டேட் ஆஃப் பர்த் நமக்கு தெரியும், டேட் ஆஃப் டெத் டிஓடி தான் தெரியாது. மரணம் அடைந்தவர்கள் மீண்டும் பிறப்பதும் நிச்சயம். சோ நம்ம செய்யற செயல்கள், நம்ம நல்ல பக்தி தொண்டு பண்ணி அதுலயும் சில பிழைகள்லாம் இருக்குன்னா திரும்பவும் இங்கதான் வரணும். நம்ம இங்க மறுபடியும் சரி நீ மறுபடியும் நல்ல பக்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு மறுபடியும் பகவான் கொடுக்கதான் செய்வாங்க. சோ யாரெல்லாம் செத்து போறாங்களோ அவங்க மறுபடியும் வர்றதும் நிச்சயம்தான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமைகளை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. ஏன்னா அவரோட கடமை, அவர் சத்திரியர் இல்லையா? அதர்மவாதிகள் ஆப்போசிட்ல இருக்காங்க, சண்டை போடுறதுக்கு போர்க்களத்திலயும் வந்தாச்சு. அவனுங்களை விட்டானா அவ்வளவுதான், இந்த இதை நாசம் பண்ணிடுவானுங்க இல்லையா? அவங்கள நம்ம தண்டிச்சுதான் ஆகணும், அதுதான் உன் கடமை. சோ உன் கடமைய செயல்படுத்துறதுக்கு நீ கவலைப்படாத அப்படின்ட்டு பகவான் 27th ஸ்லோகம்ல சொல்றாங்க. 28th படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா,
நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. இந்த பர்டிகுலர் இப்ப துரியோதனனோட ஆதி அவன் என்ன இதா இருந்தா அது எதுவுமே தெரியாது. அவங்க வராங்க போறாங்க, நீ பாக்குற அவ்வளவுதான். திருப்பி செத்து போறாங்கன்னா அவங்க திரும்பவும் வரதான் போறாங்க. அதனால நீ அதுக்கெல்லாம் கவலைப்பட வேணாம். திரும்பவும் வரதான் போறாங்க எல்லாரும். பாயிண்ட் நம்ம கரெக்டா பாயிண்ட புடிச்சிட்டான். இதுக்கு மேல நம்ம வந்து கேள்வி கேட்க முடியாது. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து புரிய வச்சிட்டாரு. அவ்வளவுதான். அர்ஜுனர் வந்து அதுக்கு மேல, ஏன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா இப்படி ஆயிருமே, நம்ம இந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்துட்டோமே, இவனுங்களை கொண்டுட்டு நம்ம ராஜ்யத்தை ஆளணுமா கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு சொல்லி அவர் சொல்லுவார்ல. இப்ப அவர் சொன்ன அந்த எல்லா புலம்பலுக்கும் ஆன்சர் பகவான் சொல்லிட்டாங்க இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல. மகாபாகோ பல பொருந்தி, அதாவது பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடையவனையோட வேர்டு சான்ஸ்கிரிட்ல மகாபாகோ. சோ இப்ப எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர்ஸ் பகவான் கொடுத்துட்டாங்க. சோ அர்ஜுனருக்கோட எல்லா அந்த புலம்பலுக்கு நீ புலம்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்றது எல்லாமே புரிய வச்சுட்டாங்க. வாழ்க்கைக்கான பாடம் உடல் தற்காலிகமானது, அதனால் உடல் அசௌகரியங்களுக்காக புலம்புவது பயனற்றது. அச்சோ இப்படி இருக்கே வயசாயிட்ட அப்புறம் எனக்கு இடுப்பு வலி இருக்கே. வயசாயிடுச்சுன்னா எல்லாருக்குமே இடுப்பு வலி வரதான் செய்யும் இல்லையா? அதனால தேவையில்லாம புலம்பிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதை கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம் இல்லையா? இதெல்லாம் வரதான் செய்யும். அக்செப்டன்ஸ், இவங்க எல்லாம் இப்படிதான் இருப்பாங்க, அந்த சகிப்புத்தன்மையை நம்ம தான் வளர்த்துக்கணும். இதெல்லாமே தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது. 30th ஸ்லோகத்தோட முடிச்சுக்கலாம். 29th ஸ்லோகம்ல சிலர் ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கணும். இப்ப பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் 29th ஸ்லோகம்ல 4 குரூப் ஆஃப் பீப்புளை சொல்றாங்க. சில பேருக்கு ஆத்மா பத்தி சொல்றோம் அப்படின்னு வைங்களேன், அவங்க அப்படியா ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்குதா அப்படின்ட்டு கேட்டு கொஞ்சம் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக வர, ஆத்மா எப்பேற்பட்டது, ஓ ஆத்மாவை நம்ம அழிக்கவே முடியாதா, எரிக்க முடியாதா அப்படின்னு அந்த ஆத்மாவை பத்தி வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள். இப்ப 3rd குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து, அப்படியா ஆத்மாக்கு அழிவே இல்லையா, இது வரைக்கும் யாருமே எனக்கு சொன்னதே இல்லையே அப்படின்னு அவங்களும் ஆச்சரியமா கேட்டுக்கிட்டே, எனக்கு இன்னும் சொல்லு, அப்படியா இன்னும் என்னென்ன விஷயம்லாம் ஆத்மா பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 3rd குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. 4th செட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஆத்மா பத்தி இதெல்லாம் ஆத்மாவோட விஷயம், ஆத்மாக்கு அழிவே இல்லை, பிறப்பு இல்லை அப்படின்லாம் சொல்றப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம சொல்றோம், ஆனா அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. யாரு? 4th குரூப் ஆஃப் பீப்புள். அவனை பற்றி கேட்ட பின்னும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர்களாக உள்ளனர். இந்த 4 செட் ஆஃப் பீப்புளை பத்தி பகவான் 29th ஸ்லோகம்ல சொல்றாங்க. சோ நம்ம இதுல நீ யாரு அப்படின்றது கேக்குறாங்க பகவான். உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஆத்மானா யாருன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா, ஆத்மாக்கு அழிவு இல்ல அதை புரிஞ்சுக்கிறியா அப்படின்றதெல்லாம் பகவான் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட கேக்குறாரு. அவர் புரிஞ்சுக்குவாரு. ஆக்சுவலா இதே அற்புதமான ஆச்சரியமான ஆத்மாவை பகவானின் கருணையினாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தரின் வழிகாட்டுதலினாலும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம். சோ பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்படி ஆத்மா பத்தி விஸ்தாரமா பகவான் இந்த சாப்டர்ல இத்தனை ஸ்லோகம், நம்ம 8th ஸ்லோகம் வரைக்கும் நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, 9th ஸ்லோகம்ல இருந்து 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இவ்வளவும் ஆத்மாவை பத்தி தான் பகவான் பேசியிருக்காங்க. இப்ப இன்னைக்கு கிளாஸ்ல யாருக்கெல்லாம் ஆத்மா பத்தி நல்லா புரிஞ்சிருக்கு கை தூக்குங்க அப்படின்னு கேட்க மாட்டேன். நீங்க அது உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க. சோ பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். யாராலனா யாருக்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் மேல பக்தி இருக்குதோ, இப்போ நம்ம எடுத்து சொல்றோம் இல்லையா, எடுத்து சொல்றப்பவே உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னா கண்டிப்பா பகவானோட கருணை. பகவானோட பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறவங்களால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுதான் இங்க பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்றாங்க. நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆத்மாவோட கான்செப்ட் அவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடான கான்செப்ட். ஆனா நான் ஒரு அளவுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்ப 30th ஸ்லோகம். பரதகுல தோன்றலே உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். உடலில் உறைபவன் யாரு? ஆத்மா. ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது. எனவே எந்த உயிர்வாளிக்காகவும், ஆப்போசிட்ல இருக்கிற அந்த உயிர்வாளிகள் இருக்காங்க இல்லையா, துரியோதனாதிகள், அந்த உயிர்வாளிகளுக்காக நீ வருத்தப்பட வேண்டிய தேவையில்லை அப்படின்னு 30th ஸ்லோகம்ல பகவான் வந்து சொல்றாங்க. ஆத்மா நித்தியமானது என்ற போதிலும் வன்முறை ஆதரிக்கப்படுவதில்லை. சோ ஏன்னா பகவத்கீதையில பகவானே இப்படி சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 6 அக்கிரமக்காரர்கள் பத்தி எல்லாம் நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, பகவானே சொல்லியிருக்காங்க, நிலத்தை அபகரிப்பவருக்கு உடனே இம்மீடியட்டா தண்டனை கொடுக்கலாம், நான் தண்டனை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு இம்மீடியட்டா நம்ம எடுத்துடக்கூடாது. இப்ப நம்ம இருக்கிற கலியுகத்துல
ஏதாவது தவறுகள் செஞ்சோம்னா நம்ம கோர்ட்டு, அந்த போலீஸ் கோர்ட்டு அது வழியா தான் நம்ம போகணுமே தவிர நம்மளே கையில எடுத்துக்க கூடாது. அதே மாதிரி பகவான் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க, ஆத்மா நித்தியமானது, உடலுக்கு தான் அழிவு. அதனால இவன் தப்பு செஞ்சான், நான் கொன்றுறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனர் கொலை பண்ற மாதிரி நம்மளும் எல்லாம் கொல்லலாம் கூடாது. சோ அதெல்லாம் ப்ராப்பரா அந்த சேனல் வழியா தான் நம்ம போகணும். போலீஸ் கோர்ட்டு அந்த மாதிரி தான் போகணும். வன்முறையை வந்து ஆதரிக்கல. வன்முறைன்றது எது வன்முறைன்னு நம்ம சொல்றோம்? சாதுக்களை கொல்றது, தப்பே செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க, அவங்கள அடிச்சு துன்புறுத்துனா அது வன்முறை. அதே ஒரு ஒரு சொசைட்டிக்கு ரொம்ப கெடுதல் செய்யறான் அப்படின்னா அவனை நம்ம போலீஸ் மூலியமாவோ கோர்ட் மூலியமா போலீஸ்காரங்க அடிக்கிறாங்கன்னா அது வன்முறை ஆகாது. அந்த கிளாரிட்டியை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கான பாடம். ஆனால் போரின் சமயத்தில் வன்முறைக்கான தேவை இருப்பதால் போறப்ப வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? அவங்க சண்டை போடுறதுக்கு தான் வார் ஃபீல்டுக்கே வந்திருக்காங்க. அங்க வந்து வன்முறை தேவைப்படாம, வன்முறை அங்க தேவைப்பட வன்முறை தேவை இருக்கு இல்லையா? அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது மறுக்கப்படுவதில்லை, அது தேவையானது, கடவுளின் அனுமதியை கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இப்ப ஜட்ஜ் எல்லாம் தீர்ப்பு எழுதுறாங்க இல்லையா? இந்த ஆளு வந்து நிறைய தவறுகள் செஞ்சிருக்கான், இவனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படுது. அதெல்லாம் பகவானுக்கு தெரிஞ்சு இது எடுக்கிறது. சோ அவருக்கு வந்து எந்த தண்டனையும் பகவான் கொடுக்க மாட்டாங்க. ப்ரொவைடட் அவர் வந்து கரெக்டா எல்லாம் விசாரிச்சு கரெக்டான குற்றவாளிக்கு தான் அவரு தண்டனை எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா பகவான் வந்து அந்த ஜட்ஜுக்கு எந்த தண்டனையும் கொடுக்க மாட்டாங்க. மனம் போன போக்கில் அல்ல. அதை விட்டுட்டு ஜட்ஜு வந்து பணத்தை வாங்கிட்டு ஒரு நிரபராதிக்கு தப்பான தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஜட்ஜுக்கு பகவான் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த புரிதல் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கணும். ஓகே, 31st ஸ்லோகம்ல இருந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். நான் இதோட செஷன் முடிச்சுக்கிறேன். எல்லாரும் கண்டினியூஸா கிளாஸஸ்க்கு வாங்க. இன்னைக்கு எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. கண்டினியூஸா கிளாஸஸ் வாங்க. நாளைக்கு வந்து திலகவதி மாதாஜி எடுப்பாங்க கிளாஸ். கொஞ்ச நாள் அவங்க எடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் நான் எடுப்பேன். ஓகேங்களா? வாஞ்சா கல்பதர்பியச்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்து கி ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்து கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கி जय चैतन्य महाप्रभु की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय भगवद गीता और भागवत ग्रंथों की जय अयोध्या श्री राम लल्ला की ஜெய். गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल. बोल. நாளைக்கு 6 to 7 பாகவதம் புக் வாசிக்கிற இது இருக்கு. நீங்க யாருக்கெல்லாம் வாசிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கோ நீங்க தாராளமா வாங்க. அப்புறம் ஜபம் இனிமேல் 3 to 4 ஜபம். நம்ம குரு மகாராஜ் அவங்களோட ஆரோக்கியத்திற்காக நீங்க ஜபம் பண்ணிட்டு நீங்க லீவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதனால அதுக்கும் நீங்க வரலாம். அப்புறம் ஏர்லி மார்னிங் கிளாஸஸ் எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே நம்ம கம்யூனிட்டியில போடுறோம். அதனால அதை பார்த்துட்டு யார் யாருக்கு எந்தெந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கோ உங்களால முடியுமோ நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். இந்த கிளாஸ் கண்டிப்பா கண்டினியூஸா அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? மத்த கிளாஸ்லாம் உங்க இஷ்டம், நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம், அட்டென்ட் பண்ணாம இருக்கலாம். ஆனா L2 கிளாஸஸ் கண்டிப்பா நீங்க கண்டினியூஸா அட்டென்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. थैंक यू माताजी. தேங்க்யூ மாதாஜி. Thank you, ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, நான் செஷன் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். நாளைக்கு